front. Welcome to all of you in our today's meeting, today's workshop. Actually, we have three speakers today. Mr. Ramesh Shankar from India. He's working as a program manager in Autodesk, and Mrs. Nelcy Marcillana from Philippines. She's Autodesk certified instructor, and our trainer in this workshop, Mr. Moshiur Rashid from Bangladesh. He's an Autodesk expert elite and Autodesk approved instructor. We're quite proud to have our speaker in this workshop. And at first, I would like to talk about our workshop schedule. In the first day, Mr. Ramesh will introduce us with the Autodesk, and he'll also talk about some other students' features of Autodesk. Then Mrs. Nelson will guide us to understand which product is used in which sector. There are a lot of Autodesk products, so it's quite necessary to understand why should we use the which product. And at the last part of day one, our trainer, Mr. Moshiur Rashid, will talk about the 3D modeling software, TinkerCAD. And at the second day, our trainer will discuss about Autodesk Fusion 360. So at first, I'm requesting all the participants, please mute your microphone, and I'd notify all of you to, if in a short time, there will be a feedback form. We'll give you a feedback form in our comment section. Please fill up the feedback form to get e-certificate. Now I'm requesting our guest, Mr. Ramesh Shankar, for his speech. Okay, thank you. So I'll just quickly share my presentation. I hope you can see my screen. Yeah, we are watching. Yeah, okay, all right. So let me just optimize my workspace here. So guys, welcome, welcome to this, 3D modeling with Autodesk, right? My name is Ramesh Shankar, and I look after an education program, and also, currently looking for, some of the initiatives from Bangladesh. Okay, thank you for this, opportunity, and I will literally throw some light about, how the industry and the connectivity is actually meeting the growing demands, and how the people are spending a lot of time on innovation, and that's where a lot of new businesses are also taking a shape on a new platform. The point here is about the space of change, because now there is a lot of competitive threats from many of the new companies. There is a lot of supply chain volatility, and presenting a lot of new challenges, and these challenges are not seen first time, but this is due to transformation, due to digitization, in current industries. And but the good news is there are a lot of growth the growth opportunities all around us. Most of the companies now, they have started addressing all the emerging trends, like for example, the smart products. Everybody is right now using smart products, and the best part is all the companies currently want to drive more efficiency, and they also wants to reduce the cost, with keeping in mind the flexibility in the supply chain management. So that's where there are a lot of growth opportunities all around us. But what we have a problem, the product development process today,
looks like this. Almost the 30% of all engineers' time is wasted on most of the tedious tasks, like chasing down their right version of the file, and it is also messy and it's a complicated. It's also slows down, and it's really painful. Now, one of the point here is the how we can make some changes in the in the design file, and how you want to take these changes the downstream. So when I'm talking about the downstream, means like the changes which is required in the procurement, the changes which are required in manufacturing, the changes which are required from the supplier side. So how do we cope up, or how do we solve these kind of problems? So that's going to be a kind of challenge, and we need a completely a new way to look at these type of challenges. Okay. Now, when I'm talking about some the new way, which means you have to look around and say that we are there, and I know what are the new technologies which are available. So now this workshop is really addressing the new platform, and this platform it's a built um, uh, on a C, C++ and then a Python. So you have literally a very light version, and which will help you to keep connected, across, all the devices, which in turn will also help you to, grow further. But you think, start imagining, how the single designer or engineer in research and development department, or maybe a small scale, companies, to wear the multiple hats, in the past, and multiple for their multiple products, not a single product. So it's really a flexible environment, and intuitive platform that really configured most of the team size. And in industry we talk about the lot of workflows, and these workflows really gives the different value to most of the products and most of the customers. And here we can see there's a lot of uh, uh, I would say the adoption for Fusion 360, because it really flexes the need, the need of the hour and the need of the different companies. Okay. Now, as this platform, what we are talking about is completely intelligent platform for most of the decision makers. We get a lot of high performing, cost effective, and sustainable designs on this platform, because this platform is really give the different types of capabilities in terms of simulating their performance of the product performance. It giving the capability to optimize the design for manufacturing, and the multiple capabilities for the ECAD, and also it helps you to make your design more faster. And when I say faster, it creates, really adds the value, because when I say, faster, it really creates the dynamic network, for anyone who is working with the company. And this is going to be kind of an integrated platform which connects the entire product development and manufacturing ecosystem with all cloud-based modeling, which really eliminates the friction between the people and the activities. Sometimes you might see there are some certain teams which are only collaborating with the help of emails, but right now in the real time or in a dynamic network, how someone can take the benefit of Fusion 360, which helps anyone to bring more innovations with less time. Okay, because most of the communication which happens or the computation happens, is only on the cloud. So therefore, if you look at the holistically, the industry requirements or the kind of capabilities in terms of ECAD, the capabilities in terms of
the CAM capabilities, 2.5 axis, 3 axis, 5 axis, and and the production requirement. Sometimes there is a requirement in terms of flexible manufacturing system, because it comes when we have kind of micro factories over there, or something we call it as the electronics or ECAD, the PCB design. How all these has to be integrated. So it really requires a dynamic network and cloud-based network, which will really help the product development process, and we will evolve a rapid product development. Now, one of the point here is how most of the industries can quickly move forward, how they can catalyze the innovation across the disciplines. Because when I'm talking about the disciplines, means there are mechanical engineer, there might be a civil engineer, there might be a mechatronics guy, there may be a production engineer or CA expert. So how everybody is it's collaborating and work towards the product development, and accelerate the innovation across these different disciplines, and with realizing completely completely different outcome. Because so through this pipeline or through this process, so you can see a lot of new innovations, you can see a lot of automation which is happening, because all these are connected in a way that it gives the right insights at the right time, and which really helps the industries to take a quick decisions on this. What is Yeah, so this is I can say it is a short a kind of short video which really gives the idea about the platform. Because sometimes when you say that it is not only a form creation software, it is not only a CAD modeling software, or it is just not a simulation. Because the product development process involves the multiple phases. It's not only a CAD modeling, it's not only a physical production, it also involves AR, VR as well. How we can bring that everything into one environment. It's really the key. Because this platform, it is all of these things. Because it's not only a CAD, it's not only a CAM, it's not only a simulation, it's not only a documentation, but you will see everything, including rendering as well as electronics. And therefore the TinkerCAD, we have the TinkerCAD as well, which primarily helps in also bringing the design element, the CAD modeling stuff onto this platform, and that really helps in bringing a lot of innovation. Now, as I mentioned, you can work from any device. You have the app which is up and running on a system. You can work from anywhere. Like, for example, you're at home, due to this pandemic, the students are working from home, and this software is really gives that power of working from any device, which means it's completely device independent, it's cloud connected, and cloud collaboration as well. Okay. Now, if you see the industry, right? So industry, there are different what is called as the posts, or I would say the different levels or the different job roles. So then I will talk about these job roles, which really help you to understand what are their requirements and how this platform is going to help them. Okay. Now, if you look at the industrial designer, there is one more job role which is called industrial designer, and he is actually looking at the different types of workflows for their rapid product development. Sometimes they are looking for the workflow which is coming from different softwares, different CAD vendors. Like, for example, it comes from SolidWorks, it comes from
the softwares like ProE, Katia, and all the softwares. Or sometimes there may be a surface which is created, by some other software. Or how we can bring that, design and provide a true hybrid, design approach. Okay. Now in the current process, we have the reverse engineering option as well. So which means you have a scanner, or with the help of mobile also you can capture the images, and from the images you can recreate the model, send back to the actual CAD software and make some little bit corrections, and make this really powerful design which has multiple features. Okay. And that's where these features really make sense, for this job role, which is called as in the industrial designer, because he wants to collaborate anywhere at any time. And that's why there is a gentleman, Mr. Matt. What he mentioned is from the steel case company. The best thing about Fusion 360 for me is that you can integrate different modeling style, and that really, how these guys can look at, in a different perspective. Now, if you try to understand the Fusion 360, in terms of design and manufacturing, there is a comprehensive modeling tools which are available. The tools like freeforming, the tools like parametric design, sheet metal, the direct modeling. Um, then we have machine tool as well, and also surfacing tools. And these tools are really comprehensive tools for the industrial designers, because those guys are really want to see the marriage between design, and engineering, like how we can bring those two elements together, in one environment. So that's where these guys are looking at, developing some concept, and the concept development, it's really important for them. Um, and this environment really offers them the best benefit in terms of the cycle time reduction. It gives them to create more complex surfaces. It's not the simple surface, it is a complex surfaces. Then rapid ideation. Sometimes if you stuck somewhere and you are taking a month time, it may not help the industrial designers, because he wants to explore their ideas really quickly, because it really increased the innovation capacity of that particular firm, which in turn, the job of the industrial designer is also getting fulfilled. The capabilities includes the subdivision modeling, manipulate with push and pull catches, edit faces, edit edges, point, and we have very interesting technologies called as spline infusion. That's basically press and pull, and it really works with TinkerCAD as well, with the unique workflows. Okay. Then the important thing is the photorealistic rendering. Now, most of the guys, they need this environment because they want to create some stunningly realistic model. Okay. They want to leverage the cloud computing, which really is not possible on our local computers or the laptops. So we need to use the cloud computation for rendering, and then it has a short learning curve as well. The capabilities includes creating different appearances and the finishes, which is required, for their marketing purpose. Okay. And the materials, without these images, we cannot sell in the market. So we should have really spend time on creating those images. Okay. Now, when we talk about the aesthetic surfaces, sometimes you might have heard about the component of the aesthetics. Okay, how we can bring that, which primarily adapt to most of the designs. We can easily
create the all the control points so that we have control motion across across the different types of models, which in turn uh, it will give a lot of flexibility in terms of creating a very quality surfaces, from the sketches. Sometimes you might have some sketch, but you cannot leverage that sketch, you cannot use that sketch. But here, this really allows us to create those aesthetic surfaces, in Fusion. The prototyping is, yes, we have a quick prototyping workflow, which is you can do a 3D printing, and so in 2 days you're going to see that, which is you're going to test the form fit function. That's in straight line, so you'll get those benefits, in terms of part orientation, printing simulation, support for plastic and metal printing machines, and that is really cool because most of the design firms, they have now 3D printer, and that 3D printer primarily gives that power to bring that innovation and form, literally in a physical form. So it's not going to be digital, but you can convert that digital design or 3D model into actual model by using prototyping. Okay. Now the prototyping is really cool. We have a generative design as well, which explores the multiple manufacturing options. Sometimes the design may be bulky. Okay, it's very expensive. In terms of material cost, how you can reduce the cost of such designs, which creates the uh, uh, one more dimension about cost cutting. And really, this environment is interesting because you will have the multiple design requirements, and we can find out the best design options from the entire design exploration space. And after the design, which comes through the software, we can edit it. Okay, so that design is really a game changer, in terms of saving the time, saving so understand what's this. uh yeah, so you can't hear it, but let's see. Yeah, this is where we are really look at the generative design as well. This size, yeah, it has bringing the lot of new options, as I mentioned, because you have seen the headlines as well. Most of the companies are now talking about the generative design and machine learning, where this has I think reading for last year, I think we have seen there's a lot of headline statements from industry experts, and these are often really create a new picture of new possibilities, and really outline the amazing excitement and the benefits. Okay. Now, before moving to generative design, and I think this is where also we can spend a little bit time, in terms of understanding how the technology is really working well. I mean, as far as the TinkerCAD and other workflows, because the objective of this today's workshop is also 3D modeling, because how you can bring more innovation and do a 3D modeling here, right? So with this small introduction, so I'm just open for Q&As, or if you have some thoughts you want to share, or do you need some more inputs for me or something. I'm happy to help you. Thank you, Mr. Ramesh Shankar, for your amazing presentation. We're quite proud to have you in our workshop today. Now, everyone is being reminding you. So, we have given feedback form in the comment section. Please, everyone,
I can't hear you. Can't hear you because there is some background noise. Uh, Hello. yeah. Thank you. Thank you so much, Dr. Ramesh Shankar. And if it was a nice presentation, and we all came to know about the 3D modeling and mechanical design platforms uh, provided by Fusion 360, and it is really quite stunning. So, in the I want to ask the attendees if you have any kind of questions regarding to this platform, you can ask our honorable guest, and he can enlighten you with the proper knowledge. Hello. Yes, we can I'm, hear you. I was a bit late. I was in another meeting, so I was Oh. like 10 to 12 minutes late. So if you could just summarize what you said in the beginning, it would have been great. You will get the video recording of the full session after the event. So I think you can get the full explanation about the how 3D modeling and mechanical design works. So it will be nice Okay. if you just recap the video. Oh, okay. That'll work. Thank Thank you. We'll be moving forward to the next question. Is there any question from the attendees? Yeah. So I think one of the ideas, like the softwares which comes free. I think uh, Yeah. here the students just needs to subscribe with the valid ID, and then everybody will be will understand the capabilities, and then they can use for 3D modeling Yeah. and all high-end features in terms of rapid product development, which is really key, and collaboration, which everybody can see right now from the devices. So we have a Fusion 360 app, and Yes. when we start using the Fusion 360 application, so Yeah. you will see the same updates which will sync with your mobile. So you may have Yeah. your Android phone or iOS. So that really gives you a power of working together on a single prototype. Sometimes there is a requirement, or sometimes there is called as team collaboration. And during the team collaboration, we must have these kind of capabilities. And we really, as a company, all of you know this company all about. Autodesk is it's a multinational, uh, a leading 3D design software company. We have multiple solutions in different segments, but right now I'm talking about Fusion. It's primarily for design and manufacturing, and it covers most of the tools and the capabilities required to develop any type of product. Okay, the product and the smart product, and any product that what we are talking about, right? So with this, I think we have around 140 participants. We might have the list, and then we probably will scan first name, last name, and we can see some certificates to you guys. Okay. Thank you for that. And I want to add that Autodesk also provide the Ambassador Hub for the students, and it is a great platform where the student worldwide can participate. And we also have a some design challenges every month, and also we can get newses from Autodesk that what Autodesk is launching now, and also the what world of manufacturing and construction is focusing right now. So a student can get updated, and also it is a very much helping community. You can get your software helps, and also the platform helps from the Ambassador Hub. And you can for your participation you can get the badges like Autodesk Ambassador Bronze to Autodesk Ambassador Diamond. So it is a very much helpful platform. I wish to provide the link all of to all of you by email, and it will be nice.
And talking about the Fusion, it is really a great platform to collaborate. It is like I call it a game-changing platform. So one designer can be a project manager, and also the others can collaborate in the same project. The project manager can view what's going on in the project, and how designers are collaborating from his phone even. And others can work in the same project as collaborating and building the models, assemblies, and it is a great platform, I think. So Yeah. yeah. I think thanks for those additions, because that really keeps the momentum up, and you people have a great opportunity to use the platform. So Yeah. my suggestion is, you don't not only just listen they or watch these videos, but try to experience the Fusion 360. And in case if you have any feedback, please feel free to share with us, so that that will really add the value in terms of understanding uh, the uh, the design workflows. Or I mean, there are some critical feedbacks that what we want to offer to you. So with this, I think I have done, Moshiur. I think uh, anything is not there, thank I can just log out, because I have to get into some another meeting. I think you Oh, can continue now. okay. Thank you so much, Ramesh, for your valuable time to providing us, and we will say you goodbye, as you have other meetings for now. Yeah. And now, thank you so much. We will be moving towards our next presenter, that is Nelcy Marcillana, and I think Nelcy, you are ready. Yeah, ready. Yeah. Thank you. Thank you How so do you much, Ramesh. Thank you so Thank you. much. So, Nelcy, you can provide us the uh, different perspectives of Autodesk softwares for different engineering and non-engineering fields, that how we can use the softwares for these platforms, and also what Autodesk offers us as a unique features in every softwares. So, Nelcy, it's up to you. Hi everyone. So it's evening here in the Philippines, no? And I'd like to thank Moshiur for reaching out and for organizing this event. And I hope you are hearing me loud and clear. Okay, and for my today's presentation, I'll be showing you, or I'll introduce you to Autodesk software collection. Okay, just to have a brief overview, Autodesk has three software collection. We have the AEC, which is the Architecture, Engineering, and Construction. We also have the PDM, Product Design and Manufacturing, and the M&E for Media and Entertainment. Okay, so I'll be showing you some videos on what or how to do or how this software will help you in the future. Okay, I'll be sharing my screen. Can you see my screen? Can you see my screen, Moshier? Yeah, Yeah, ma'am, yeah, we can we are see. watching. Yeah, we can see your screen, Nelcy. Autodesk software collection. You can see that. Excuse me, ma'am, you have been muted. Please unmute. Okay, once more, I am Nelcy. I am from Philippines, and I also work as Autodesk social media content creator. So as I mentioned, we'll be tackling or I'll give you a brief overview of
the software collection of Autodesk. So as we know, no, Autodesk makes software for people who makes things. Okay, so if you've ever driven a high performance car, admire a towering skyscraper, or watching a great film, no, chances are you've experiencing what millions of Autodesk customers are doing with our software. Okay, so we have the Autodesk AEC collection. So AEC collection provides designers, engineers, and contractors a set of BIM or BIM and CAD tools that support projects from early stage design through construction. So it means that the file you are working in AutoCAD, you can uh, input or transform it into a Revit file and into Navisworks and many more AEC software. Okay, so I'll play the video to give you a brief overview. Your work changes the map. To achieve success, you need an integrated set of tools that lets you coordinate work across teams, from design to construction. With the AEC collection, every designer, engineer, and contractor has access to multidiscipline workflows that let them create with ease. Explore what's possible and build with confidence. To deliver high-performing buildings and infrastructure that transform lives and communities. Okay, so we have the Revit software. So Revit, anyone here who is familiar or is using Revit software? Okay, so Revit is a BIM software widely used by architects, engineers, and constructors to create a unified model that all disciplines and trades can use to complete their work. One day you wake up and realize your ambition has become to design a better world. And from that point forward, you see your life's work in a whole new way. You create, you conceptualize, you fashion, you form. You give shape, space, and ideas a life of their own. You design, model, and visualize. And with the cloud, you simulate. You use automation to turn the ordinary into the extraordinary. You communicate, analyze, and share, and you collaborate with others, engineers, architects, designers, and builders, working together in the cloud. You optimize, plan, and fabricate, and then you build. You build the world that you imagine. You realize all of this in Revit. Okay, to sum it up, we use Revit to drive efficiency and accuracy across the project life cycle. So as you can see, it in the video, it began modeling in 3D, um, and
visualize and analyze to fabrication and construction. So you are doing, um, you are using Revit. You can see the results of the building construction before it is being made. Okay, so we also have the civil 3D software. Okay, so Civil 3D is a civil engineering design software that supports BIM, building information modeling with integrated features to improve drafting, design, and construction documentation. Here in the Philippines, one of our government agency is using Civil 3D. So they use it in our skyways. So the Department of Public Works and Highways are using Civil 3D. And also in Civil 3D, you can insert Google Place, Google Maps, so you can navigate the places easily. Okay, so next is of course AutoCAD. So I know most of you have known AutoCAD. Okay. So, AutoCAD is a CAD software that architects, engineers, and construction professionals rely on to create precise 2D and 3D drawings. So, we draft, annotate, and design 2D and 3D with solid surfaces and the mesh objects. And also, we can automate tasks such as comparing drawings, adding blocks, creating schedules, and more. Okay, and you can also customize with add-on apps and APIs. Okay, so our next software will be InfraWorks. So it's a civil infrastructure conceptual design software.
Okay, so InfraWorks, lets AEC professionals model, analyze, and visualize their design concepts within a real-world context of the built and natural environment. So it helps improving decision making and project outcomes. So as you can see in the videos, maybe you are wondering why like they are have maybe the same uses or function, but Autodesk Softwares has its own strength. Okay, so Navisworks manage its easily capture material quantities from 2D or 3D drawings. So in this video, it's the integrated quantity takeoff. So um, we'll see how to measure lines, areas, and counts from 2D sheets or 3D models. And also creating synchronized project views that combine Revit and AutoCAD files. So in this area, they are measuring lines and areas. Export take-off data to Excel for analysis. So we use Navisworks is a project review software to improve BIM coordination. Okay, combine design and construction data into a single model, identify and resolve clash and interference problems before construction, and aggregate data from multiple trades to better control outcomes. Okay, so that's the Autodesk AEC collection. You may try it out. You just need to go to autodesk.com and you can grab the educational license. So we have the Autodesk PDM collection. So it's product design and manufacturing softwares. Okay, so this collection is a set of professional grade applications that connect everyone from concept to production with shared tools to streamline your product development process. So under PDM collection, we have Inventor. Having a great design idea is just the beginning. To successfully create your product, you need software that is an extension of your imagination, creating a natural flow that allows you to concentrate on the design, not the software. You need something fast. You need to stay connected. You need a tool that just works. You need Autodesk Inventor at the heart of your development process. Inventor helps you get the job done fast. Interruptions are removed, repetitive tasks are eliminated, and the performance of Inventor means your ideas come to life quickly. But what is speed without quality? You need the job done right, as well as fast.
You'll also have the flexibility to approach every design challenge with the appropriate tools, so you can model what you want, how you want. Inventor helps you reach the best possible design every time, using tools that can simulate, optimize, and even generate geometry based on the real-world conditions your product will see every day. Staying connected with the entire team, both inside and outside your company, is essential in a modern product development process. This starts with keeping tabs on every piece of design data that gets created. That's why we include Autodesk Vault Product Data Management software with Inventor. Staying connected also means exchanging design data with suppliers and customers. With Inventor, non-native data needs no translation, so you can work with anyone, anywhere, regardless of what CAD software they use. Inventor also makes it simple to share your ideas and collect feedback from key stakeholders, regardless of where they are. Stunning rendering capabilities flawlessly present your vision, and cloud-based design reviews get more people involved in the design process. And Inventor is far more than just CAD. By adding CAM, simulation, PDM, and visualization capabilities that work right inside Inventor, you can round out your development process with the specialized tools you need, all in one place. With sophisticated design capability, built-in collaboration tools, and unrivaled compatibility, Inventor will be at the heart of your design process, helping you reach the best engineering decisions so you can make great products. Okay, so Inventor is a professional grade 3D mechanical design, documentation, and product simulation tools. So as you can see, we can work with the parametric, direct, freeform, and rules-based design capabilities. If you know Fusion 360, you won't be you can also understand Inventor. No, they are some sort of same same functions. It's a CAD and CAM software as well. And of course, we have the Fusion 360. It's the CAD, CAM, and CAE, and the PCB software, which is the ECAD shown by Ramesh, which unifies design, engineering, electronics, and manufacturing into a single software platform. Okay. And under PDM, we also have AutoCAD and Navisworks. Okay, so we have 4 softwares under PDM collection. Okay, so the last will be the media and entertainment collection. Okay, so the M&E includes all of the tools you need to build a powerful and scalable 3D animation pipeline for complex simulations, effects, and rendering. Okay, so we have the Autodesk Maya. So Maya creates complex characters and dazzling effects, no? Bring believable characters to life with engaging animation tools. And of course, you can create realistic effects from explosions to cloth simulation. So to give you a brief overview,
create your character, rig a character, animate, and also you can use it as a rendering tool. Okay, so our last will be a 3ds Max. So 3ds Max offers a rich and flexible toolset to create premium design with full artistic control. Model your vision down to the last detail. Okay, so you can visualize high quality architectural renderings and model finely detailed interiors and objects. Okay, and also we have Arnold Motion Builder and Madbox under M&E collection. Okay, so that will be my last slide. Okay, if do you have questions, Moshiur? And also, you can connect with me via LinkedIn. Okay. If you have future questions, you can Ma'am, message me in LinkedIn. ma'am, we have some question in the comment box. Mr. SF, what should I design to simulation of any robotic model? The question asks, what should I use to design simulation of any robotic model? Well, you can use Fusion 360. Here in the Philippines, we are using Fusion 360 in our robotic classes. It's like K-12. They are using Fusion 360. And another question uh, in the comment box, Mr. Farhan Imtiaz asked us, what is the best fluid flow and aerodynamic system analyzed to increase efficiency of any machinery? Well, you can use Inventor and Fusion 360. In Fusion 360, they have many types of analysis as well in Inventor. You may check it out. Another question from Muhammad Abdullah Al Mubin.
Dear sir, to design a product, which one is easy to work? Fusion 360 or AutoCAD? In my opinion, I'd like to use Fusion 360. Okay, it's just like you have a line and then you extrude it. You just a type R. You have already a rectangle. You have your 3D model instantly. So for me, it's Fusion 360. Thank you, ma'am. Another question we're watching from Mohammad Mehdi Hassan. As an electrical engineer, will it be helpful to learn Fusion 360 in our professional life? Yeah, it's good for you to learn Fusion 360 because Fusion 360 offers a variety of functionalities. Okay, so if as an electrical engineer, you may like to check also AutoCAD plant. So AutoCAD plant is for EE. Okay. Dear participant, if you have any question to ask, please ask here or write down in the comment box. Please, if you have any question. Maybe that's all, ma'am. Thank you for your quite nice presentation, ma'am. Okay, and I just to add, you can check out Autodesk Design Academy where you can learn those softwares. Ma'am, we Okay. have another question we're watching now. They're asking, which software is better friendly, Fusion 360 or Inventor? Well, for me, it's still Fusion. It's not like I'm a Fusion bias, but um, Another question, I still confused what's the difference between Inventor and Fusion, because I think it has the same function. yeah, need to check on the user or the Another user question from interface Ayub Answer. or in any other Autodesk software. I encourage you to take the ACU, Autodesk Certified User or Autodesk Certified Professional Examination because it guarantees that you know the software very well. Another question from Nafis Siddiq Saim. What is the best practice for mechanical engineers to use AutoCAD or Fusion 360? Well, for me, it's Fusion because Fusion is a mechanical design software, mechanical and manufacturing design software. Another question from Mahfuzul Haq to you, ma'am. Hello, ma'am. As a Autodesk Ambassador Hub member, how could I get advantage from it? I am lots of confusion to use it properly. Well, in Autodesk Ambassador Hub, for you to gain points or rewards, you need to like share the articles, share the post, what else? Join the challenges or quizzes, okay? And me as a member, I already claim a 3 months LinkedIn Learning subscription. So that costs I think $30 per month. But I only get it for free in Ambassador Hub. And as a student, they are giving certification exams. Okay, so you just need to reach the certain point for you to claim one. And I think they also have the Dosh design. You may check it out there. And of course, they have learnings as well. You may check it in the learning tab. Then another question from Mustafa Habib. Any kind of suggestion for material engineer? Well, I think Revit. You focus on the AEC collection.
Mr. Mehdi Hassan Sweet asked us, there are some CAD tools like TinkerCAD. Is there any integrated Fusion 360 online-based CAD tool? If any, will it be served that a real professionals do? Well, in TinkerCAD, we do CAD on web, right? So in the Fusion 360, um, we need to install the software. Okay. So integrated. Yeah, that's the difference. TinkerCAD is web based, so it's an online. Well, in Fusion, you can it's still online when you are signing in, logging out, and saving your document. Another question, is there any large difference between Fusion 360 and AutoCAD? I mean, if I learn AutoCAD and it will help to continue with Fusion 360. Yes. For example, you have your 2D in AutoCAD, and then you want it to be 3D. You may input your .dwg file into Fusion 360. From there, you can do the 3D model. You can also render because Fusion 360 has a rendering workspace. Okay, and guys, any Autodesk or any file, for example, the .dwg, you may input it into Inventor, into Revit. No, so it's friendly. They don't intercept with each other. I want to add a little thing in here about the difference between AutoCAD and Fusion 360. It is an interesting question that most of the student asks, and I like to highlight that Autodesk is like not non-parametric software, and Fusion 360 can operate in both parametric and non-parametric. So, what the advantage and disadvantage is? If you build a model in Fusion 360, that is really a 3D based model, and you can change any dimension at any time by rolling back the timeline, and then the design updates automatically. But in AutoCAD, sometimes the changes need to be very critical, and the model is necessarily needed to start from the beginning. So that is a big thing. And another thing is AutoCAD is mainly focused for 2D drawings and 2D diagrams. If you are working with MEP diagrams like HVAC and firefighting system and everything like that, you need AutoCAD to start. And then if you are working on mechanical modeling and like 3D printable models, molds, and also assemblies, you need Fusion 360 like a parametric software. So I think that will be a I just wanted to add this extra thing for the difference. Thank you, Yeah. brother. Thank you. Thank you, Mr. and Mrs. Nelcy, for joining with us. Now, we have given a feedback form in the comment section. Please fill the feedback form to get the e-certificate. And now I'm going to our trainer today's program, Mr. Moshiur Rashid, to take over the microphone and present his presentation. Thank you so much, Jawad. And all I see is it's an amazing event going on. And thank you to Ramesh and Nelcy for participating with us. We're very lucky that they took some time for us and also attended this event. So Nelcy, I'm so much thankful that you attended this event, and we are looking forward to organize more event with you as we are really interested about the Autodesk platform. We, the students of Bangladesh, we are really interested to know about these particular fields. So thank you so much.
And now I want to move on to the training that we are focused today. We will be learning TinkerCAD, that is a 3D modeling software, and as discussed, the training will be in Bangla, in the local language. So I will be switching from in Bangla now. So Nelcy, thank you again for joining with us. So let's start. I will just share the screen. তো সবাইকে স্বাগতম। আমি মশিউর রশিদ, আপনাদের আজকে ট্রেনার, এবং আজকে আমাদের এই ইভেন্টে আপনাদের অংশগ্রহণ আসলেই খুবই অ্যাপ্রিসিয়েবল, এবং আপনারা এই প্রোগ্রামে যে সময় করে এসেছেন এটা আসলে আমাদের জন্য সৌভাগ্যজনক একটা ব্যাপার। সো এখন আমরা ফিউশন অটোডেস্ক টিঙ্কারক্যাড এই ডিজাইন প্ল্যাটফর্মের ব্যাপারে শিখবো অ্যাকচুয়ালি, এবং আগামীকাল আমরা শিখবো হচ্ছে অটোডেস্ক ফিউশন 360 ব্যাপারে। সো মেইনলি আমাদের ফোকাসটা ছিল IEEE স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ, এবং পার্সোনালি আমার যেটা ফোকাস ছিল যে অ্যাকচুয়ালি আমরা 3D মডেলিং এবং ক্যাড কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন এই জিনিসটা আসলে সবার ভিতরে আসলে একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করব যে এটা আসলে কিভাবে কাজ করে এবং কিভাবে আসলে 3D মডেল করা উচিত। বিকজ সারা দুনিয়াতে এখন সবকিছু, সকল ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যাটফর্ম যেগুলো আছে এগুলো কমিউনিকেশনের জন্য মেইনলি শুধুমাত্র হ্যান্ড ড্রয়িং বা ম্যানুয়াল ড্রয়িং দিয়ে কাজ হয় না। ইঞ্জিনিয়ারিং বলি অথবা নন ইঞ্জিনিয়ারিং বলি, সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে খালি ম্যানুয়াল ড্রয়িং দিয়ে কাজ হয় না। তো আমাদের 3D মডেলিং বা 3D মডেলিং সফটওয়্যার গুলোর ব্যাপারে খুব ভালো আইডিয়া থাকতে হয়, যেটা না থাকলে আসলে খুবই কষ্টকর হয়ে যায় এই জিনিসগুলোকে অপারেট করা এবং কমিউনিকেট করা মানুষের সাথে যে আমরা কিভাবে আসলে কাজ করতে যাচ্ছি। সো ফার্স্টে আমাদের এই টিঙ্কারক্যাড সফটওয়্যারটার ব্যাপারে, অ্যাকচুয়ালি সফটওয়্যার না, এটা একটা ওয়েবসাইট ক্যাড প্ল্যাটফর্ম অ্যাকচুয়ালি। এটা টোটালি কোনো ইনস্টলেশনের দরকার হয় না, এটা একটা ওয়েবসাইটে এই সম্পূর্ণ কাজটা সম্পন্ন হয়। তো মেইনলি টিঙ্কারক্যাডে আমরা ফার্স্টে যে ওয়েব অ্যাড্রেসটা আছে টিঙ্কারক্যাডের www.tinkercad.com, এটা একটা অটোডেস্কের প্ল্যাটফর্ম, এবং এখানে আমরা সকল ডিজাইনের কাজ করে থাকি। তো এই প্ল্যাটফর্মে ফার্স্টে আমাদেরকে যখনই আমরা এখানে অপারেট করব বা এখানে আমরা কাজ করব, আমাদের অবশ্যই উচিত একটা অটোডেস্ক অ্যাকাউন্ট থাকা। এটা অন্যান্য অ্যাকাউন্ট দিয়েও, মানে জিমেল অ্যাকাউন্ট দিয়েও এটা পসিবল হয়, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা অটোডেস্ক অ্যাকাউন্ট থাকাটা দরকার। বিকজ এই জিনিসটা আমাদের সবারই এই ক্যাডের ডিজাইন গুলোকে, টিঙ্কার ক্যাডের যে অনলাইন যে স্টোরেজ বা ক্লাউড, সেখানে স্টোর করে রাখা হয়। তো অনেক সময় দেখা যায় যে অটোডেস্ক অ্যাকাউন্ট না থাকলে কিছু সমস্যা দেখা যায়। সো আমরা অবশ্যই চাইবো যে অটোডেস্কের একটা অ্যাকাউন্ট আপনাদের থাকতে হবে। সো ফার্স্টে আমাদের এখানে একটা অপশন আছে সাইন ইন। এই অপশনটাতে যখনই আমরা ক্লিক করব, টিঙ্কারক্যাড থেকে দেখানো হবে যে ওয়েলকাম ব্যাক। এটা অ্যাকচুয়ালি আমি একবার টিঙ্কারক্যাডে কাজ করেছি বলেই সে দেখাচ্ছে ওয়েলকাম ব্যাক। এবং হাউ উইল ইউ সাইন ইন, এখানে সাইন ইন এর কয়েকটা অপশন আছে। স্টুডেন্টস জয়েন ইউর ক্লাস, অ্যাকচুয়ালি যখন কোনো টিচার, এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্টুডেন্টদের শেখানো হয়, ক্লাসে শেখানো হয়, একাডেমিক্যালি অ্যাকচুয়ালি শেখানো হয় টিঙ্কারক্যাড কিছু কিছু দেশে। তো তারা অ্যাকচুয়ালি টিচাররা একটা ক্লাস লিংক দিয়ে দেয় এবং সেই অনুযায়ী তারা এখানে জয়েন করে। এটা ছাড়াও মেইনলি পার্সোনালি বা ইউজ করার জন্য, স্টুডেন্ট বা পার্সোনাল ইউজের জন্য অ্যাকচুয়ালি ইমেল অর ইউজার নেম, এখানে একটা অটোডেস্কের লোগো দেখা যাচ্ছে। এই ব্লু বাটনটা অ্যাকচুয়ালি অটোডেস্কের অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগ ইন করার জন্য। এরপরে আসছে হচ্ছে সাইন ইন উইথ গুগল। আপনার যদি একটা গুগল অ্যাকাউন্ট থাকে, লাইক জিমেল অ্যাকাউন্ট বা এই ধরনের অ্যাকাউন্ট গুলো থাকে, তাহলে অবশ্যই এখানে আপনি জিমেল দিয়ে সাইন ইন করতে পারেন। এবং সেই সাথে আপনার যদি অ্যাপল অ্যাকাউন্ট থাকে, সাইন ইন উইথ অ্যাপল, তাহলে এই অপশন দিয়ে আপনাকে লগ ইন করতে হবে। সো ইমেল আর ইউজার নেম, এটা যখন আমি ক্লিক করব,
এখানে আপনাকে অটোডেস্ক অ্যাকাউন্টে লগ ইন করতে তারা বলবে যে একটা অটোডেস্ক অ্যাকাউন্টে এখানে লগ ইন করতে হবে। তো এখানে আপনি ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে যদি ক্লিক করেন, যাদের অটোডেস্ক অ্যাকাউন্ট নেই তাদের এখানে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করলে এখানে খুব সহজেই আপনি একটা অটোডেস্ক অ্যাকাউন্ট ওপেন করে নিতে পারবেন। এখানে কিছু ইনফরমেশন দিতে হবে, সেই ইনফরমেশনগুলোর মাধ্যমে আপনি একটা অটোডেস্ক অ্যাকাউন্ট ওপেন করে নিতে পারবেন। এবং অটোডেস্ক অ্যাকাউন্টের একটি কনফার্মেশন মেইল যাবে আপনার পুরো কাজটি শেষে, একটা কনফার্মেশন মেইল যাবে আপনার ইমেইলে, এবং সেই ইমেইলের কনফার্মেশন মেইলে আপনাকে কনফার্ম করতে হবে যে এটা আপনার ইমেল অ্যাড্রেস। সো এই সহজ এই অ্যাকাউন্ট খোলার যে প্রসেসটা, এটাকে আমি আর এক্সট্রা ভাবে দেখাচ্ছি না, অ্যাজ আমাদের আসলে আজকে সময় খুবই কম। তো আমাদের এই সাইন ইন প্রসেসে ফার্স্টে আমরা সাইন ইনের জন্য ইমেল অ্যাড্রেস বা ইউজার নেম দিব অটোডেস্কের। ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনার পার্সোনাল যে ইমেল অ্যাড্রেস আপনি দিয়েছেন অ্যাকাউন্ট খোলার সময় সেটা দিলেও চলবে, এবং পাসওয়ার্ড একটা দিতে হবে এখানে। পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দেওয়ার পরে এখানে অলরেডি লগ ইন করে নিবে। সো এখানে টিঙ্কারক্যাডের যে ইটা দেখা যাচ্ছে, উইন্ডোটা দেখা যাচ্ছে, এই উইন্ডোটাতেই অ্যাকচুয়ালি টিঙ্কারক্যাডের সকল ধরনের ফাইল যেগুলো আমরা করব, রিসেন্ট ফাইল এর আগে করা থাকবে বা সেভ করা থাকবে, সেগুলোকে স্টোর করা থাকবে। অ্যাকচুয়ালি এখন বর্তমানে কিছু দেখাচ্ছে না, আমি বর্তমানে আমার যে টিঙ্কারক্যাডের যে ডিজাইনগুলো ছিল সেগুলোকে আমি ডিলিট করে দিয়েছি। তো এখানে স্টোর থাকবে, এবং আপনি যদি নতুন একটা ডিজাইন ক্রিয়েট করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে ক্রিয়েট এ নিউ ডিজাইন এই অপশনে ক্লিক করতে হবে। সো এটাতে ক্লিক করার আগে অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস আমাদেরকে একটু ফোকাস থাকতে হবে, সেটা হচ্ছে যে 3D ডিজাইনস এটাতে ক্লিক করা আছে কিনা। যদি 3D ডিজাইনস এ ক্লিক করা থাকে তাহলে ক্রিয়েট এ নিউ ডিজাইন দিলে ক্রিয়েট এ 3D ডিজাইন, মানে 3D একটা ডিজাইন সে ক্রিয়েট করতে চাইবে। যদি আমার এখানে সার্কিটস ক্লিক করা থাকে তাহলে আমার এখানে সার্কিট বা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট যে ফিচারটা আছে, অ্যাকচুয়ালি টিঙ্কারক্যাডে আমরা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ও সার্কিট ডায়াগ্রামের মতো 3D একটা সার্কিট ডায়াগ্রাম তৈরি করে চেক করতে পারবো বা সিমুলেট করতে পারবো যে সেই সার্কিটটা কাজ করছে কিনা, বা আমি যেরকম এক্সপেক্ট করছি সেরকম করছে কিনা। এটা একটা রিপ্রেজেন্টেশন আপনাদেরকে অবশ্যই আজকের ভিতরেই দেখানো হবে। তো প্রথমে আমরা 3D ডিজাইন এখানে ক্লিক করে ক্রিয়েট এ নিউ ডিজাইন এখানে আমরা ক্লিক করছি, এবং ফলস্বরূপ টিঙ্কারক্যাড আমাদেরকে একটা নতুন উইন্ডোতে নিয়ে যেতে চাচ্ছে, যেখানে অ্যাকচুয়ালি যে প্ল্যাটফর্মে আমরা কাজ করব সেই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। সো এখানে আমরা চলে এসেছি, এবং এটাই হচ্ছে মেইনলি টিঙ্কারক্যাডের ডিজাইন প্ল্যাটফর্ম। তো ফার্স্ট অফ অল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা গ্রাফ এর মতো একটা জাস্ট প্লেন। এটা অ্যাকচুয়ালি গ্রিড বলা হয়, গ্রাফ বলা হয় না, এটাকে বলে গ্রিড। এবং এই গ্রিডের উপরে ভিত্তি করে আমরা অনেক মেজারমেন্ট করে থাকি। এই গ্রিডটা সমান সমান ভাগে বর্গাকৃতি ভাবে এটা ভাগ করা থাকে। এখানে বর্তমানে এটা 1 মিলিমিটার বাই 1 মিলিমিটার অনুযায়ী ডিভাইডেড করা আছে অ্যাকচুয়ালি। সো এরপরে এখানে আমরা ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি যে 3D ডিজাইন অ্যাকচুয়ালি বেসিক শেপ যেগুলো থাকে, যেমন রেক্ট্যাঙ্গল না, কিউব, সিলিন্ডার, স্ফিয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বেসিক বিভিন্ন শেপ এখানে দেখা যাচ্ছে। সাথে এখানে আমাদের টেক্সটও দেখা যাচ্ছে, একটা টেক্সট, আমরা এখানে টেক্সটও 3D একটা টেক্সটও তৈরি করতে পারি। এরপর এই বেসিক শেপটাকে যদি আমরা ড্রপ ডাউন করি, এখানে আমরা আরো কিছু অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের ফিচার্স বা জিনিস আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন ক্যাটাগরির বিভিন্ন 3D মডেলস বা 3D ফিচার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো এই জিনিসগুলোকে ইউজ করে আমরা পরবর্তীতে অন্যান্য বিভিন্ন রকম শেপ আমরা এখানে আনতে পারি। সো এটা একটা বেশ ভালো রকম অ্যাডভান্টেজ দেয় আমাদেরকে অবশ্যই। এবং তাছাড়া টিঙ্কারক্যাডের যে উপরে যে প্যানেলটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই প্যানেলটাতে আমাদের কিছু কমান্ড আছে, যেমন আছে গ্রুপ আছে, আনগ্রুপ আছে, এবং তারপরে আছে অ্যালাইন এবং মিরর। তো এই সফটওয়্যারে আসলে এই সফটওয়্যারটা এত ইজি, এবং এত ইজি ভাবে এটাকে বিল্ড করা হয়েছে যেন বেশি টুলস না থাকে, কিছু ডিজাইন স্ট্র্যাটেজি ফলো করলেই যেন সহজে একটা 3D মডেল তৈরি করা যায়। সো এই সফটওয়্যারটা খুবই ভালো একটা 3D মডেল তৈরি করার জন্য, এবং খুব সহজেই বেসিক শেপ ইউজ করে আমরা সহজেই বিভিন্ন 3D মডেল তৈরি করতে পারি, পরবর্তীতে আমরা সেগুলোকে 3D প্রিন্ট করার জন্য পাঠাতে পারি। সো এটা একটা বড় ব্যাপার। এখন আমরা বেসিক শেপের
কিছু জিনিস, কিছু এক্সাম্পল আমাদেরকে এখানে মাথায় রাখতে হবে এবং দেখতে হবে যে কিভাবে এই সফটওয়্যারটা কাজ করে। সো প্রথমে আমরা এখানে একটা বেসিক একটা কিউব আনবো। এখানে একটা কিউব আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং কিউবটাকে জাস্ট ড্র্যাগ ড্রপ করব, প্ল্যাটফর্মের উপরে আমরা ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করব। সো আমরা এই কিউবটাকে দেখতে পাচ্ছি এবং কিউবটার লেংথ, উইথ, হাইট এই জিনিসগুলোকে আমরা এখানে ডিফাইন করতে পারি। তো এখানে কিছু প্রপার্টিজ আছে, এই প্রপার্টিজ গুলো আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে। যেমন মাউসের কিছু ব্যাপার আছে, মাউসের কিভাবে আসলে মাউসটাকে কিভাবে অপারেট করতে হয়। যেমন মাউসের যে হুইলটা সেটা যদি আমরা ফ্রন্টে নিই তাহলে ফ্রন্ট বা ব্যাক করলে জুম ইন জুম আউট হয়। মাউসের হুইলটাকে যদি আমরা ক্লিক করে ধরে যদি জাস্ট মাউসটাকে চারপাশে মুভ করি তাহলে প্যান হয়, মানে ডিজাইনটাকে একদিক বা অন্যদিকে জাস্ট আমরা ভিউটাকে চেঞ্জ করতে পারি। এবং সেই সাথে মাউসটাকে যদি আমরা রাইট ক্লিক করে মাউসটাকে যদি জাস্ট মুভ করি তাহলে মাউসটা কি হয়, অরবিট হয়, এটাকে বলা হয় অরবিট। অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন পার্সপেক্টিভ থেকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আমরা জিনিসটাকে দেখতে পারি। সো এখন এই জিনিসটাকে আমরা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি মুভ করব বা ডাইমেনশন কিভাবে দিব, এই ব্যাপারে আসলে কি করা যায়। মেইনলি ডাইমেনশন দিতে এই জিনিসটার আমরা এখানে কয়েকটা পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন পয়েন্ট এখানে আছে দেখা যাচ্ছে। তো সেই ডাইমেনশন দেওয়ার আগে এটার বেসটার ব্যাপারে আমাদেরকে আইডিয়া থাকতে হবে যে বেসটা কি কি আছে। তো ফার্স্টে এখানে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল দেখা যাচ্ছে, জাস্ট একটা রেক্ট্যাঙ্গেল, রাইট, ডটেড একটা রেক্ট্যাঙ্গেল এবং আরেকটা ডটেড লাইন দিয়ে এটার হাইটটা বোঝানো হয়েছে, এখানে হাইট। সো এই ডটেড গুলো দিয়ে বোঝানো হয়েছে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল এবং সেই রেক্ট্যাঙ্গেলটাকে একটা হাইট দিয়ে একটা কিউব বানানো হয়েছে। সো এটা একটা ব্যাপার, একটা কিউবের জন্য যেটুকু প্রপার্টি দরকার আমাদের সেই প্রপার্টিটুকু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, যে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল এবং সেটাকে একটা হাইট দিয়ে একটা কিউব বানানো। সো এটা একটা প্রপার্টি। সেকেন্ড একটা প্রপার্টি যেটা, সেটা হচ্ছে যে এখানে কিছু ডট আছে যে ডটগুলো সাদা, হোয়াইট, এবং কিছু ডট আছে যেগুলো ব্ল্যাক। সো এই ব্ল্যাক ডট গুলো দিয়ে অ্যাকচুয়ালি এই যে লাইনটা, এই লাইনটার যে মুভ করার যে ব্যাপারটা, অ্যাকচুয়ালি লাইনটাকে আমরা মুভ করতে পারি, সেই হ্যান্ডেলটা অ্যাকচুয়ালি এই ব্ল্যাক পয়েন্টগুলো। এবং হোয়াইট যে পয়েন্টগুলো, এই পয়েন্টগুলো দিয়ে আমাদের কর্নার বোঝানো হয়েছে, যে আমরা কর্নারকে যদি এটাকে ক্লিক করে জাস্ট ড্র্যাগ করি তাহলে কর্নার গুলো মুভ করবে, ফলস্বরূপ এটা লেংথ এবং উইথ দুটাই বাড়বে কিউবের। সো আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখাচ্ছি এটাকে, জাস্ট আমি কর্নারটাকে ক্লিক করে ড্র্যাগ করছি, দেখা যাচ্ছে যে কিউবটা লেংথ এবং উইথ বাড়ছে। এবং এই ব্ল্যাকটাকে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এই পুরো এজটাই সামনে এগিয়ে আসছে, দ্যাট মিনস লেংথ এবং উইথ বাড়ছে না, শুধুমাত্র লেংথটা বাড়ছে, এই ডাইমেনশনটা চেঞ্জ হচ্ছে। আমি যদি আবার এই ব্ল্যাক ডটটা ধরে জাস্ট ড্র্যাগ করে সামনে পিছনে নিই তাহলে জাস্ট এই ডাইমেনশনটা চেঞ্জ হচ্ছে। আচ্ছা, তার মানে একটা কিউবকে যদি আমরা ডাইমেনশন করতে চাই, যে একটা কিউবকে এক্সাক্ট একটা ডাইমেনশন আনতে হবে, সেটার জন্য আমরা এই হ্যান্ডেলগুলোকে ধরে একটা নির্দিষ্ট মাপে, যেমন এখানে হচ্ছে লেংথটা হচ্ছে 23 এবং উইডথটা হচ্ছে 17, এই 17 এবং 23-তে আমরা আনতে পারছি। এখানে এই কন্ট্রোল হ্যান্ডেল গুলাকে আবার আমরা ডিসঅ্যাপিয়ার করে দিতে পারি, মানে তাদেরকে ভ্যানিশ করে দিতে পারি। আমরা জাস্ট কন্ট্রোল হ্যান্ডেল ছাড়াও নতুন নর্মাল জাস্ট কিউবটাকে আমরা দেখতে পারি। সেটা হচ্ছে কিভাবে করতে পারি, সেটা হচ্ছে বাইরে, কিউবটার বাইরে যদি আমরা একটা ক্লিক করি তাহলে এই কন্ট্রোল হ্যান্ডেল গুলোকে সে আর দেখায় না। আমি যদি আবার কিউবটাতে ক্লিক করি তাহলে সে আবার কন্ট্রোল হ্যান্ডেল গুলোকে আবার দেখাচ্ছে। সো এখানে আমরা খুব সহজেই জিনিসগুলো বুঝতে পারছি যে আমরা যখন কোনো কিছু এডিট করতে চাই আমরা এখানে ক্লিক করব, সেই মডেলটা বা সেই 3D আছে এখানে আমরা ক্লিক করব। এবং তারপরে ক্লিক করার পরে আমরা এখানে কোনো হ্যান্ডেলকে যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই বা কোনো ডাইমেনশনকে যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে সেই ডাইমেনশনে আমরা জাস্ট ক্লিক করব। যেমন আমার এখানে এই লাইনটার যে ডাইমেনশনটা এটা আছে হচ্ছে পয়েন্ট বরাবর, মানে এই যে ডটেড লাইন যেটা দিয়ে উচ্চতা বোঝানো হচ্ছে সেটা এই পয়েন্ট বরাবর। সো আমি এই পয়েন্টে যদি একটা ক্লিক করি আমাকে ইনস্ট্যান্টলি এই ডাইমেনশনটা হাইলাইট করছে, দ্যাট মিনস আমি এই ডাইমেনশনটাকে এখন চেঞ্জ করতে পারবো। আমি যদি এখানে ক্লিক করি
আমি এখানে যদি 10 দিই, 10 দিয়ে যদি আমি এন্টার দিই, মানে কিবোর্ডে আমি 10 লিখেছি এবং এন্টার দিই, ফলস্বরূপ সে সহজেই এই টোটাল ডাইমেনশনটাকে মানে হাইটটাকে 10 করে দিল। এবং সেই সাথে আমি যদি লেংথ এবং উইডথকে একই সাথে চেঞ্জ করতে চাই, যেমন আমি যদি এখানে উইডথকে চেঞ্জ করতে চাই, জাস্ট অ্যাজ ব্ল্যাক এই হ্যান্ডেলটা জাস্ট খালি এটার উইডথটাকে চেঞ্জ করতে পারে, এটাকে জাস্ট উইডথটাকে চেঞ্জ করতে পারে। সো আমি ব্ল্যাক এই হ্যান্ডেলটাতে ক্লিক করে যদি এখানে যদি চেঞ্জ করতে চাই যে এটা উইডথটা হবে অ্যাকচুয়ালি 20 এবং লেংথটা হবে, আমি ব্ল্যাক এই হ্যান্ডেলে ক্লিক করলাম এবং লেংথটা আমি দিয়ে দিলাম 30। সো এখানে খুব সহজেই আমরা ডাইমেনশনটা এক্সাক্ট পাচ্ছি। দ্যাট মিনস আমাদের কাছে একটা কিউব আছে যেটার উইথ হচ্ছে 20 এবং লেংথ হচ্ছে 30 এবং হাইট হচ্ছে 10। সো এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস এবং আমরা মোটামুটি শিখে গেলাম যে আমরা কিভাবে আসলে একটা কিউব তৈরি করতে পারি। এটা ছাড়াও অ্যাকচুয়ালি টিঙ্কারক্যাডে অ্যাকচুয়ালি আরো কিছু জিনিস আছে যে জিনিসগুলোর মাধ্যমে আমরা একটা মডেলকে ম্যানিপুলেট করতে পারি। যেমন এখানে আমরা এই মডেলটাকে অ্যাকচুয়ালি রোটেটও করতে পারি। কিভাবে রোটেট করতে পারি? 3টা ডিরেকশনে রোটেট করতে পারি। একটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস, এক্স অ্যাক্সিস এবং জেড অ্যাক্সিস। আমরা ওয়াই অ্যাক্সিস এর এখানে জাস্ট এত অ্যাক্সিস তো মনে রাখার দরকার নাই, জাস্ট খালি আমরা ডিরেকশন গুলো দেখলেই বুঝতে পারবো যে এটা আসলে কোন দিকে মুভ করবে। এটাকে যদি আমি এই বরাবর যদি ক্লিক করি, মানে এই যে এই আইকনটাতে ক্লিক করি, তাহলে দেখতে পাচ্ছি মডেলটা ফ্লোরকে কেন্দ্র করে জাস্ট মুভ করবে। সো আমি এটাকে ক্লিক করার পরে যদি আমি ধরে থেকে মাউসটাকে জাস্ট মুভ করি একটু করে, তাহলে দেখা যাচ্ছে সাম ইনক্রিমেন্টে জিনিসটা মুভ করছে। এই ইনক্রিমেন্টের একটা ব্যাপার আছে, কত অ্যাঙ্গেলে সেটা মুভ করবে সেটার একটা ব্যাপার আছে। লক্ষ্য করবেন যে যখন এই রোটেট আইকনটাতে আমি ক্লিক করছি, নিচে একটা ক্লকের মতো একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, একটা ডায়াল। এই ডায়ালটার আবার দুটা ভাগ আছে, দুটা ভাগে আবার বিভিন্ন ডিভিশনে ভাগ করা। যেমন নিচে একটা ভাগ আছে, এটাতে ডিভিশন অনেক কম। সো আমি যদি নিচের ডায়ালটাতে যদি মাউসটা নিয়ে যেয়ে যদি জাস্ট আমি ওই অনুযায়ী ঘুরাই, তাহলে জিনিসটা ওই ইনক্রিমেন্টে ঘুরবে, একটা অল্প একটা ইনক্রিমেন্টে, বেশি একটা ইনক্রিমেন্টে ঘুরবে। এবং আমি যদি ওপরের ডায়ালের দিকে যদি মাউসটাকে নিয়ে যাই, জাস্ট ঘুরাই, তাহলে খুব স্মুথলি জিনিসটা ওয়ান ইনক্রিমেন্টে এটা রোটেট হচ্ছে বা ঘুরছে। সিমিলারলি এই জিনিসটা কিন্তু এই রোটেশনের ডিরেকশনটা কিন্তু অন্যান্য অ্যাক্সিসের সাথেও জড়িত, অন্যান্য অ্যাক্সিসেও এটা হয়। এখন আমি যদি চাই যে 90 ডিগ্রি ইনক্রিমেন্টে আমি এটাকে ঘুরাবো, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে? সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব, কিবোর্ডের কন্ট্রোল কিটা প্রেস করে আমরা এখানে ক্লিক করে এটাকে ঘুরাবো। ফার্স্টে কন্ট্রোল কি প্রেস করব এবং তারপরে এখানে ক্লিক করে এটাকে ঘুরাবো। দেখা যাবে এটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, 90 ডিগ্রি না, 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটা রোটেট হচ্ছে। সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে আমরা আসলে কিভাবে টিঙ্কারক্যাড এর ম্যানিপুলেশন গুলো ইউজ করছি এবং রোটেট করছি, এবং সেই সাথে আমরা এই জিনিসটাকে মুভ করছি। এখন মুভ করার ব্যাপারটা কি? মুভ করার জিনিসটা কিন্তু আমি এখনো প্রেজেন্ট করিনি। মুভ করায় কিভাবে একটা মডেলকে, একটা 3D মডেলকে কিভাবে মুভ করে টিঙ্কারক্যাডে? আমরা যখন এই মডেলটাকে জাস্ট যে কোনো র্যান্ডম একটা জায়গাতে, কোনো হ্যান্ডেলে ক্লিক না করে জাস্ট র্যান্ডম একটা জায়গাতে ধরে যদি মাউস ক্লিক করে জাস্ট মুভ করার চেষ্টা করি যে কোনো একদিকে, তাহলে এটার প্রিভিয়াস যে পজিশন এখানে দেখা যাচ্ছে একটা এক্স তৈরি হয়েছে। এই এক্স থেকে এটা একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে এক্স এবং ওয়াই ডিরেকশনে মুভ করছে, তাই তো? আমি এক্সাক্ট একটা পজিশনে যদি এটাকে মুভ করতে চাই, তাহলে আমাকে এইটুকু এনে ছেড়ে দিয়ে মাউসটাকে জাস্ট রিলিজ করে দিয়ে আমি যে কোনো একটা ডাইমেনশনকে এখানে চেঞ্জ করতে পারি। সো এটা আসলেই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার যে আমি মুভ করছি কিভাবে 3D মডেলটাকে, এবং সেই অনুযায়ী এটা কাজ করবে। এখন আমি একটা জিনিস তৈরি করে দেখাবো যে একটা কাট এবং সলিডের ব্যাপারটা আমি একটু তৈরি করে দেখাবো একটা জিনিস, সেটা কিভাবে করে। তো আমি একটা কিউব নিচ্ছি এবং কিউবটাকে আমি একটা ডাইমেনশন দিচ্ছি, এখানে ডাইমেনশনটা হচ্ছে 60 এবং এইদিকে আমাদের একটা ডাইমেনশন আছে, এই ডাইমেনশনটা হচ্ছে 40। সো 40 এইদিকে উইথে এবং লেংথে হচ্ছে 50 বা 60 অ্যাকচুয়ালি। সো এখন আমি চাচ্ছি ঠিক মাঝ বরাবর, এটার জাস্ট মাঝ বরাবর একটা
একটা এজের একদম মিডল পয়েন্ট বরাবর একটা বৃত্তাকার হাফ সার্কেল অ্যাকচুয়ালি একটা কাট হবে। তো সেই কাটটা আমি কিভাবে তৈরি করতে পারি? তো ফার্স্টে আমি এখানে বেসিক শেপের ভিতরে একটা জিনিস ফোকাস করতে চাই। দেখেন এখানে একটা বক্স আছে, এই বক্সটা একটু হ্যাচ শেপের, এবং এখানে একটা বক্স আছে, নিচে একটা বক্স আছে, এটা হচ্ছে রেড। সো এই হ্যাচ শেপ গুলা কি এবং রেডটা কি, দুটাই বক্স, এটা আসলে পার্থক্যটা কি? এই হ্যাচ শেপ গুলাকে টিঙ্কারক্যাড মনে করে কাট, আর যখন এই সলিড শেপ বা বিভিন্ন অন্যান্য যে কোনো কালার হতে পারে সেই কালারের যে শেপ গুলো আছে এগুলোকে সে বলে হচ্ছে সলিড। সো কাট এই শেপ গুলা যেই ভলিউমটা কনজিউম করে সে ভলিউমটাকে সে কেটে ফেলে, বা আমরা পরবর্তীতে বিভিন্ন তাদেরকে যদি গ্রুপ করি তাহলে তাকে কেটে ফেলে সেই অংশটুকু বা সেই ভলিউমটুকু। আর এই যে সলিড যে অংশটুকু সেটা জাস্ট সলিড তৈরি করে, আর কিছুই না। আমরা বক্স বা সিলিন্ডার, আমরা সিলিন্ডার নিয়ে কাজ করি, যেহেতু আমরা এখানে 40 এটার উইথ, সে অনুযায়ী আমরা এটাকে একটা জায়গাতে রাখবো। লক্ষ্য করবো যে এখানে অলরেডি শেপটার একটা অংশ দেখাচ্ছে হোল বা কাট, অ্যাকচুয়ালি এই হোল অংশটাই হচ্ছে এই সিলিন্ডার, এই হ্যাচ শেপ। আমরা এটাকে জাস্ট মুভ করে, আমি ডাইমেনশনালি এটাকে প্রিসাইজ করছি না, জাস্ট হাফ মুভ করে এটুকু পোর্শনে রাখছি। তো লক্ষ্য করবেন এই শেপটা, এই যে কাট শেপটা বা হোল শেপটা, যে অংশটুকু কনজিউম করছে সেটা কিন্তু একটা হাফ সার্কেল। তো এই সলিডের ভিতরে এই হোলটা একটা হাফ পোর্শন কনজিউম করছে, বাকি পোর্শনটা বাইরে আছে। সো এখন আমি যদি চাই যে এদেরকে গ্রুপ করব, গ্রুপ মানে একই সাথে কম্বাইন করা বা কম্বিনেশন করা, তো গ্রুপ করব করে একটা অবজেক্টে তৈরি করব, তাহলে রেজাল্টটা কি দাঁড়ায়? তো সেটা আমরা দেখি। ফার্স্টে আমরা এই অবজেক্টটাতে ক্লিক করব গ্রুপ করার জন্য, ফার্স্টে এটাতে ক্লিক করলাম এবং সেই সাথে আমাদেরকে এই অবজেক্টটাও সিলেক্ট করতে হবে। কিন্তু আপনারা কিন্তু দুটো অবজেক্টকে ক্লিক করে করে সিলেক্ট করতে পারবেন না শুরুতে, কারণ কি আপনাকে কম্পিউটারকে বোঝাতে হবে যে আপনি দুটো অবজেক্টকে একসাথে সিলেক্ট করতে চান। সেটা যদি করতে হয় তাহলে ফার্স্টে একটা অবজেক্টে ক্লিক করব এবং তারপরে কিবোর্ডে শিফট প্রেস করে ধরে এই অবজেক্টটাতে, যে আরেকটা যেটা অবজেক্ট, সেকেন্ড যে অবজেক্টটা, এটাতে আমরা ক্লিক করব। আমরা যখন ক্লিক করে জাস্ট দুটো অবজেক্টকে সিলেক্ট করে ফেললাম, দুটো অবজেক্টই এখন সিলেক্টেড। এখন আমরা এখানে বিভিন্ন রকম অপারেশন করতে পারি, যেমন আছে গ্রুপ। তো আমরা যদি এখন গ্রুপ অপারেশন ক্লিক করি তাহলে সে আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে রেজাল্ট যে অবজেক্টটা হবে সেটা কি হোল হবে না সলিড হবে, সেটা সে জিজ্ঞেস করছে আমাকে। এবং সলিড হলেও সেটা কি কালারের সলিড হবে। আমি যদি সলিডে ক্লিক করে এখানে যদি একটা কালার দিয়ে দিই, সে ব্লু দিয়ে, যদি আমি এখানে আউটার জায়গাতে, যে কোনো সলিডে না, আউটার যে কোনো একটা জায়গাতে ক্লিক করি, তাহলে লক্ষ্য করছি আমরা যে ওই সিলিন্ডারটা যেটুকু পোর্শন কনজিউম করেছিল ওইটুকু পোর্শনকে রেখে, ওইটুকু পোর্শনকে কাট করে বাকি যে পোর্শনটুকু ছিল সেই পোর্শনটুকুকে রেখে দিয়েছে। তো এইভাবে আমরা চাইলে কিন্তু হোলও তৈরি করতে পারি। আমরা একটা সিলিন্ডার নিলাম, এই সিলিন্ডারটাকে আমরা একটু ছোট ডায়ামিটার তৈরি করি। তো এখানে ডায়ামিটার বা ডিফারেন্টলি দেওয়া হয়, যেহেতু এটাকে এই নিচের যে গ্রাউন্ডের যে সার্কেলটা সেটাকে একটা রেক্ট্যাঙ্গেলের ভিতরে আনা হয়েছে, সেহেতু এটাকে সার্কুলার রাখতে আমাকে অবশ্যই রেক্ট্যাঙ্গেলটাকে স্কোয়ারের ডাইমেনশন দিতে হবে। দ্যাট মিনস লেংথ এবং উইডথ সমান হবে। আমরা এখানে এই কর্নারে ক্লিক করলাম এবং এখানে আমরা দিলাম 10 এবং এখানেও দিলাম 10। ফলস্বরূপ যেটা হলো যে এই সিলিন্ডারটা এখন ছোট একটা 10 ডায়ামিটারের একটা সিলিন্ডারে পরিণত হলো। কারণ এটার আমি জাস্ট ফর এনশিওরিং দ্যাট এটা যথেষ্ট পরিমাণ থ্রু হোল হবে কিনা, সেটার জন্য আমি জাস্ট এটা ডায়ামিটারটা, লেংথটা বাড়িয়ে নিলাম। এখন এটাকে আমি জাস্ট র্যান্ডমলি মুভ করব, আমি খুব ডাইমেনশনাল অ্যাকুরেসিতে যাচ্ছি না, আমি জাস্ট মুভ করে এটার ভিতরে একটা জায়গাতে এটাকে যেন ইন্টারসেক্ট করে এরকম একটা জায়গাতে নিয়ে আসলাম। এখন আমি যেটা করব, আমি এখন এখানে একটা কম্বাইন অপারেশন করব আগের মতোই। জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম, তারপরে শিফট ধরবো এবং এটা সিলেক্ট করলাম। এখন আমি যদি এখানে কম্বাইন না, গ্রুপে যদি আমি ক্লিক করি
তাহলে সে আমাকে জিজ্ঞেস করবে রেজাল্টিং যে অবজেক্টটা হবে সেটা কোন কোন কালারের হবে। আমি যদি ইয়েলো দিতে চাই ইয়েলো দিতে পারি, অথবা আগের যে কালারটা সেটাও দিতে পারি। দেখা যাচ্ছে যে ওই কাটটা বা হোলটা একটা সুন্দর একটা সার্কুলার একটা হোল তৈরি করে দিল, যেটা একদম থ্রু হয়েছে। এখন আমি চাচ্ছি না যে এই হোলটা আবার ব্যাক করব কিভাবে, এটাও তো একটা ব্যাপার। আমি যদি কন্ট্রোল জেড দিই তাহলে জিনিসটা আবার ব্যাক করবে। সো কন্ট্রোল জেড দেওয়ার পরে এই সিলিন্ডারটা আবার আগের অবস্থায়, এবং এটা টোটাল জিনিসটা আনগ্রুপড অবস্থায় চলে আসলো। এখন আমি চাচ্ছি না যে জিনিসটা একদম থ্রু হোল হবে। সো আমি যদি থ্রু হোল করতে না চাই, যেটা যদি আমি সামান্য একটু হোল করতে চাই, যেটা দিয়ে একদম পুরোপুরি নিচের পোর্শনটাও হোল হবে না, এরকম যদি করতে চাই, মানে যেটাকে বলা হয় ব্লাইন্ড হোল, আমি যদি এরকম করতে চাই তাহলে এটাকে আমার উপরের দিকে এই সার্কেল ইটাকে শেপটাকে আমার উপরের দিকে তুলতে হবে। আমি এখানে ক্লিক করলাম এবং জাস্ট উপরের দিকে প্লেস করলাম, জাস্ট উপরের দিকে নিলাম একটু হালকা একটু পোর্শন রেখে, এবং তারপরে আমি এটাকে আবার আগের অবস্থানে নিয়ে গেলাম। এখন আমি যদি এটাকে গ্রুপ করতে চাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সে একটা ব্লাইন্ড একটা হোল তৈরি করেছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি থ্রু হয়নি। এই পোর্শন পর্যন্ত যে হোলটা থেমে গিয়েছে, এরপরে নিচে আর কোনো হোল নেই। সো এটা টোটালি ডিপেন্ড করছে যে এটা আসলে কিভাবে আসলে আপনি কিভাবে আসলে ভলিউমটাকে প্লেস করছেন। কাট ভলিউমটুকু যে পরিমাণ ভলিউম কনজিউম করবে, ওই ভলিউমটুকু সেটা কেটে ফেলবে, এরপরে আর কোনো এখানে ভলিউম ওইটুকু পোর্শনে থাকবে না। বাকি যে পোর্শনটুকু থাকবে, যেগুলা আনকাট বা হোল করা না, সেই পোর্শনটুকু সে রেখে দিবে। সো এটা একটা ভালো একটা ব্যাপার যে আমরা বিভিন্ন শেপ তৈরি করে সেখান থেকে আসলে বিভিন্ন অংশ কেটে নিয়ে কাজটা করতে পারি। আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এখানে আছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি চাই যে একটা শেপকে অন্য একটা শেপের সাথে অ্যালাইন করব, সেটাও আমরা করতে পারি। সো অ্যালাইন জিনিসটা কি, সেখানে আবার প্রিসিশনের ব্যাপারটা কি আসলে। সো এখানে আমরা ক্লিক করলাম, এখানে আমরা একটু ডাইমেনশন দিয়ে দিই, যে আমরা এখানে 20 দিচ্ছি এবং লেংথ সরি উইডথ দিচ্ছি 20, এবং এখানে আমরা লেংথ দিব 30। সো এখন আমরা যদি চাই যে এখানে একটা সিলিন্ডার থাকবে, এবং এই সিলিন্ডারটা আমরা যদি টপ থেকে দেখি, টপ এখানে একটা কিউব আছে, ভিউ কিউব আছে, ভিউ কিউব থেকে যদি টপ থেকে দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি সিলিন্ডারটা সুন্দরভাবে এটা সেন্টার টু সেন্টার অ্যালাইন্ড না। আমি চাচ্ছি যে সিলিন্ডারটা সেন্টার, এই যে রেক্ট্যাঙ্গেলটার যে সেন্টার লাইন, এই লাইনটার সাথে অ্যালাইন থাকবে। সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি? তো ফার্স্ট অফ অল, এই ধরনের যখন আমরা মেকানিক্যাল বা যে কোনো 3D মডেলিং করব, আমরা আমাদের 3D মডেলিং করার সময় অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে যে আমরা যেন অর্থোগ্রাফিক ভিউতে থাকি, তাহলে আমরা রিয়েলি বুঝতে পারবো যে আসলে হচ্ছেটা কি কিরকম। কারণ পার্সপেক্টিভ ভিউটা একরকম, অর্থোগ্রাফিক ভিউটা আর একরকম। কারণ পার্সপেক্টিভ এবং অর্থোগ্রাফিক এটার ভিতরে পার্থক্য কি, এটার খুবই সহজ বাংলায় আমি একটা পার্থক্য বুঝিয়ে দিই। সেটা হচ্ছে, যখন আমরা একটা রাস্তা দেখি, একটা রাস্তাকে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে যখন একটা রাস্তাকে আমরা দেখি, তখন দেখে মনে হয় যে রাস্তার দুপাশের যে লেন বা একটা লাইন যদি চিন্তা করি, দুই পাশের লাইন, সেই দুটো লাইন যে কোনো একটা বিন্দুতে, দূরে কোনো একটা বিন্দুতে যে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি রাস্তা দূরে কোনো বিন্দুতে যে মিলে যায়? তা কিন্তু না। তো অ্যাকচুয়ালি কি রাস্তার যে দুটো লাইন, সেই দুটো লাইন প্যারালাল থাকে, এবং রাস্তার উইথ সব জায়গাতে প্রায় সমান থাকে, তাই তো? ধরে নেওয়া যায় একটা পার্টিকুলার রাস্তার কথা যদি মনে করি আর কি। যাই হোক, তো এখন আহ এই যে আমরা চোখে যে দাঁড়িয়ে সামনে যখন একটা রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে যে দেখছি এই যে ভিউটা, যে দুটো লাইন এসে একটা কোথাও যে মিলিয়ে যাচ্ছে, এটাকে বলা হয় হচ্ছে পার্সপেক্টিভ ভিউ। আর অর্থোগ্রাফিক ভিউটা কি, যেটা রিয়েলি জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি যে ভিউটা ক্রিয়েট করছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি যে প্যারালাল লাইনকে প্যারালাল ভাবেই দেখা, সেটা হচ্ছে অর্থোগ্রাফিক ভিউ। আমরা খালি চোখে অ্যাকচুয়ালি অর্থোগ্রাফিক ভিউ দেখি না, তবে কাজ করার সুবিধার্থে আমরা অর্থোগ্রাফিক ভিউতে কাজ করতে পারি, যেন আমরা ডিজাইনের এলিমেন্ট গুলাকে, লাইন এবং সার্কেল গুলাকে আমরা সহজে বুঝতে পারি। সো এই যে এই টোটাল জিনিসটা অর্থোগ্রাফিক এবং পার্সপেক্টিভ আমরা ফিউশন সফটওয়্যারেও সুইচ করতে পারি। বর্তমানে ফিউশনে এটাকে আমরা অর্থোগ্রাফি হিসাবে দেখছি, সরি পার্সপেক্টিভ হিসাবে দেখছি।
এটাকে যদি আমরা অর্থোগ্রাফিক করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এখানে একটা আইকন আছে সুইচ টু ফ্ল্যাট ভিউ বা অর্থোগ্রাফিক অ্যাকচুয়ালি। আমরা যদি সুইচ টু ফ্ল্যাট ভিউতে ক্লিক করি, ইনস্ট্যান্টলি ফিউশন প্যারালাল লাইনগুলোকে প্যারালাল হিসাবেই দেখাচ্ছে। আমরা যদি টপ থেকে এখন দেখি, দেখা যাচ্ছে যে খুব সহজে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা অ্যালাইন না এখন। সো এটার যে সেন্টারটা, এই সেন্টারটা এই রেক্ট্যাঙ্গেলের যে সেন্টার লাইনটা সেটার বরাবর নেই। তো রেক্ট্যাঙ্গেলটা কাইন্ড অফ এরকম একটা পজিশনে থাকলে এটা অ্যালাইনড হতো। তো আমরা অ্যালাইন করব কিভাবে ফিউশনে, সরি টিঙ্কারক্যাডে? সো আমরা ফার্স্টে আমরা দুটাকেই সিলেক্ট করে দেবো। মাউস দিয়েও কিন্তু সিলেক্ট করা যায়, দুটা জিনিস বা দুটা এলিমেন্টকে মাউস দিয়েও সিলেক্ট করা যায়। আমরা দুটাকে যখন সিলেক্ট করে নিলাম, এখন আমরা এখানে অ্যালাইন নামে একটা অপশন আছে, অথবা এল প্রেস করলেও হবে। অ্যালাইন নামে একটা অপশন আছে, এবং অ্যালাইন এর যেটা ব্যাপার যে আমরা এখানে এখন দুই রকম শেপ এর ভিতরে একটা অ্যালাইন করতে পারি। তো ফার্স্টে অ্যালাইন ক্লিক করার পরেই যেটা হয় যে এই যে একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে দিয়েছে, এই ডায়াগ্রাম ওয়াইজ আমরা এটাকে অ্যালাইন করতে পারি। যেমন আমি যদি এই সেন্টারে যদি মাউসটা নিয়ে যাই, ক্লিক করছি না, জাস্ট সেন্টারে নিয়ে যাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে এই অবজেক্টটাও ছুটে এসে মিড বরাবর অ্যালাইনড হচ্ছে, এবং এই অবজেক্টটাও ছুটে এসে ঠিক মিড বরাবর অ্যালাইনড হচ্ছে। সো দুইটা অবজেক্টিভ মুভ করে একে অপরের সাথে অ্যালাইনড হচ্ছে, তাই তো? তাদের পজিশন যেটা ছিল আগে, সে পজিশনটা থেকে তারা না সরে, সরি মুভ করে তারা ঠিক মিড বরাবর মিট করছে। আবার যদি আমরা একটু লেফট সাইডে যদি মাউসটা নিয়ে যাই এবং এই পোর্শনে যদি আমরা হভার করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে লেফট পোর্শনেও এটা এবং এই মডেলটা এবং এই মডেলটা একসাথে অ্যালাইনড হচ্ছে। তো বিভিন্ন পোর্শনে আমরা মাউসটাকে প্লেস করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্নভাবে সেটা অ্যালাইনড হচ্ছে। সো আমরা এখানে মিডলে ক্লিক করি, তো তারা একদম মিডল বরাবর অ্যালাইনড হলো। এখন আরেকটা ব্যাপার আছে, অ্যাকচুয়ালি আমি একটু কন্ট্রোল জি দিব, আমি অ্যালাইন কমান্ড থেকে বের হয়ে গেলাম এবং আমি আবার আগের পজিশনে ফিরে যাই। এখন আবার একটু গ্রুপ করি। সো ধরে নিই যে আমরা এই যে অবজেক্টটা, এই অবজেক্টটাকে আমি অ্যালাইন করার জন্য মুভ করতে চাচ্ছি না, আমি চাচ্ছি এই অবজেক্টটা ছুটিয়ে এসে এই পাশে সে নিজে অ্যালাইনড হোক। দ্যাট মিনস এই অবজেক্টটা ডমিনেট করছে, তাই তো? সো এই ডমিনেট করতে আমি যখন বুঝাবো যে না, আমি এই অবজেক্টটা সরাতে চাচ্ছি না, মুভ করতে চাচ্ছি না, এটা এই জায়গাতেই থাকবে। সো এটাকে বোঝানোর জন্য আমি জাস্ট খালি এই অবজেক্টটার উপরেই, রেড যে অবজেক্টটা, এটার উপরে আমি একটা ক্লিক করব। তাহলে হবে কি, অ্যালাইন এর যে কন্ট্রোল গুলো আছে, সেই কন্ট্রোল গুলো এই অবজেক্টের সাথে, রেড অবজেক্টের সাথে মিশে গেল। এবং এইখানে আমি যদি কোনো একটা কন্ট্রোল পয়েন্টে যদি আমি এখানে ক্লিক করি, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই রেড অবজেক্টটাকে সে, রেড মডেলটাকে সে মুভ করছে না, সে ওখানে স্টেশনারি আছে, সে মুভ করছে না। কিন্তু এই যে ইয়েলো বা অরেঞ্জ যে মডেলটা, সেটা মুভ করছে। আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে সে ছুটে এসে এখানে অ্যালাইনড হচ্ছে মিড বরাবর। বা আমি যদি মিডে ক্লিক করি তাহলে সে একদম মিড বরাবর অ্যালাইনড হচ্ছে। সো আমি যদি চাই, ইন কেস আমি যদি চাই যে এই রেক্ট্যাঙ্গেলটা ঠিক মাঝ বরাবর এসে এটা অ্যালাইনড হবে, তাহলে আমার ফার্স্টে এখানে ক্লিক করতে হবে এবং তারপরে এই কন্ট্রোল পয়েন্টে ক্লিক করতে হবে। তাহলে কি হলো, এই রেক্ট্যাঙ্গেলটার ভিতরে সুন্দরভাবে সিলিন্ডারটা অ্যালাইনড হয়ে গেল একদম সেন্টার ওয়াইজ। সো এটা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস অ্যাকচুয়ালি। 3D মডেল বানানো খুবই সোজা। 3D মডেল বানানো যায় বিভিন্নভাবে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডাইমেনশনাল ভাবে বা একদমই এক্সাক্ট সাইজের বা এক্সাক্ট শেপের লোকেশনের 3D মডেল তৈরি করা আসলে কিছু টুলস ইউজ করতে হবে এবং কিছু স্ট্র্যাটেজিস অবশ্যই ফলো করতে হবে, তাছাড়া আসলে ভালোভাবে 3D মডেল বিল্ড আপ করা যায় না। সো এটা একটা ব্যাপার। এখন আমি করব কি, এই মডেলটাকে আমি জাস্ট নিচের দিকে না, উপরের দিকে জাস্ট উপরের দিকে এটাকে মুভ করব, এবং সেই সাথে আমি চাচ্ছি যে এটা অবজেক্টটা খুবই একদমই এটার উইডথ বরাবর ডায়ামিটারটা হয়ে গিয়েছে। আমি যদি চাই যে এটাকে আমি জাস্ট একটু ছোট করব বা স্কেল করব, সব দিকে ছোট করব, লেংথ উইথ হাইট সব দিকে সমান পরিমাণে, সমান অনুপাতে ছোট করব বা বড় করব, সেটা যদি চাই তাহলে সেটা আমি করতে পারি। এভাবে আমরা মডেলটাকে বড় করতে পারি। কিভাবে আসলে বড় করা গিয়েছে, এটা হচ্ছে আমরা যদি শিফট বাটনটা প্রেস করি,
তাহলে শিফট বাটন প্রেস করে যে কোনো একটা ডাইমেনশনকে ধরে যদি আমরা উপরে বা নিচে যদি আপ বা ডাউন করি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার ডাইমেনশন বাড়ে অথবা কমে। সো এটাকে আমরা অলরেডি তার ডাইমেনশন অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে, আমরা চাচ্ছি এটা ইনভার্টেড হোক। তাহলে সেটা কিভাবে করব? শিফট প্রেস করে আমরা এই ডাইমেনশনটাকে কমিয়ে দিলাম এবং সেই অনুযায়ী আচ্ছা ভাইয়া, একদম সেন্টার দুইটাকে ওয়াইজ। প্লিজ কোশ্চেন এই সেশনের শেষে হবে। কোশ্চেন গুলো আপনারা অবশ্যই চ্যাটিং এ জানিয়ে রাখবেন, অথবা কোশ্চেন সেশনের শেষে সবাইকে কোশ্চেন করতে বলা হবে রেইজ হ্যান্ড করে, এবং আপনারা রেইজ হ্যান্ড করে অবশ্যই কোশ্চেন করবেন প্লিজ। তো আমরা লেকচারে কন্টিনিউ করি। তো এখন যেটা ব্যাপার যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একদম সেন্টার অ্যালাইনড হয়ে গিয়েছে এবং সেই সাথে এটা স্কেলড হয়েও জাস্ট ছোট হয়ে গিয়েছে। তো আমরা এখন এটাকে জাস্ট যেটা করতে পারি, কম্বাইন করতে পারি, যেহেতু তারা এখনো আনগ্রুপড অবস্থায় আছে, দুই রকম অবজেক্ট হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো আমরা যদি এটাকে জাস্ট ব্লক করি, ব্লক করলে দুটো একসাথে সিলেক্টেড হচ্ছে, তাই তো? এবং এটাকে কম্বাইন করি, যেহেতু দুটাই সলিড সেহেতু দুটা মিললে একটা সলিডে পরিণত হবে, এবং এখানে আমরা জাস্ট একটা কালার দিব অবশ্যই। সো এটা দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে। ওকে, সো এখন এই যে ডিজাইনটা আমি একটা তৈরি করলাম, এটা একটা 3D মডেল তৈরি হলো, তাই তো? এই 3D মডেলটাকে আমি এখন সেভ করতে যাচ্ছি, বা অন্য কোনো কারো কাছে আমি এটা দিতে যাচ্ছি। এটা আমি কিভাবে করতে পারি? এটার উপায় হচ্ছে, ফার্স্টে সেভ করার যে উপায়টা, মডেলটাকে সেভ করব, সেটার উপায়টা হচ্ছে এখানে টিঙ্কারক্যাড যে অপশনটা আছে, এই অপশনটাতে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করলে হচ্ছে কি নিচে লেখা হচ্ছে সেভিং ইওর ওয়ার্ক। এটার জন্য একটু ওয়েট করতে হবে। যখন সেভিং ইওর ওয়ার্ক উঠে আমরা অন্য কিছু করব না, ওয়ার্কটা সেভ হয়ে গেল, এবং টিঙ্কারক্যাডকে একটু সময় দিতে হবে যে সে যেন সেভ করে জিনিসটা। অনেক বড় ডিজাইন হলে সেভ করতে আরো টাইম লাগবে। সো এই ডিজাইনটা সেভ হয়ে গেল। সো এটা হলো একটা উপায় যে আপনি আপনার ডিজাইনটা সেভ করে রাখলেন। এখন যদি আপনি ব্রাউজার থেকে বের হয়েও যান ক্লোজ করে, তাহলেও কিন্তু এটা সেভড অবস্থায় থাকবে, আপনার অ্যাকাউন্টে এটা সেভড। আবার যদি এই ডিজাইনটা নিয়ে আপনি কাজ করতে চান, তাহলে এখানে ক্লিক করে টিঙ্কার দিস এটাতে ক্লিক করলে আবার সেই ডিজাইনটা ওপেন হবে সে আগের অবস্থায়। এখন এখানে আমি যদি চাই যে একটা মডেল, এই মডেলটাকে আমি একটা ফিজিক্যাল ফাইলে, কম্পিউটার একটা ফাইলে আমি কনভার্ট করতে চাই, তাহলে আমি এখানে এক্সপোর্টে ক্লিক দিব। এক্সপোর্টে ক্লিক করলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েকটা ফরম্যাট, ওবিজে, এসটিএল, জিএলটিএফ বা জিএলবি। এই ফরম্যাটগুলো আসলে কি? এই ফরম্যাটগুলো আসলে কি ধরনের ফাইল ফরম্যাট? অ্যাকচুয়ালি এই ওবিজে বা এসটিএল এই ধরনের ফাইল ফরম্যাট গুলো হচ্ছে মেশ টাইপ ফাইল ফরম্যাট। মেশ টাইপ ফাইল ফরম্যাট মানে হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি 3D প্রিন্ট বা গ্রাফিক ডিজাইন বা 3D মডেল ফাইল হিসাবে এই ফাইলগুলোকে গণ্য করা হয়। অ্যাকচুয়ালি মেকানিক্যাল ক্যাড বা ক্যাড ফাইল হিসাবে কিন্তু এই ফাইলগুলোকে আমরা পাই না। সো টিঙ্কারক্যাডে অ্যাকচুয়ালি 3D প্রিন্টের জন্যই মেইনলি এই সফটওয়্যারটা তৈরি, বা গ্রাফিক্স এর কিছু ছোটখাটো কিছু কাজ করার জন্য, ডিজাইন করার জন্য এই সফটওয়্যারটা তৈরি। সো আমরা এখানে ডিরেক্টলি মেকানিক্যাল ক্যাড যে ফরম্যাট, সেই ফরম্যাটটা আমরা পাবো না। সো আমরা ডাউনলোড অপশনে গিয়ে যদি একটা ফরম্যাট সিলেক্ট করি, সে একটা ফরম্যাট সিলেক্ট করে আমাকে ডাউনলোড করে দিবে। আমার ব্রাউজার থেকে এটা যেভাবে ডাউনলোড হয় এভাবেই ডাউনলোড হয়ে যাবে, এবং এটা একটা এসটিএল ফরম্যাটে আমার কম্পিউটারে সেভ হয়ে গেল। সো এভাবে আমরা এসটিএল ফরম্যাটে এই ফাইলগুলোকে সেভ করতে পারি অবশ্যই। এছাড়াও বিভিন্ন ফরম্যাট আমরা দেখেছি, ওবিজে আছে। সো এটা একটা উপায়। এখন আরেকটা উপায় আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আপনি আরেকজনকে এই ফাইলটা বা অন্য একটা ইউজারকে, টিঙ্কারক্যাড ইউজারকে এটা সেন্ড করতে পারেন। তো আমি যদি সেন্ড টু দিই, এটা যদি আমি সেই ইউজার যদি অটোডেস্ক ফিউশন 360 ইউজ করে, তাহলে তাকে আমরা অটোডেস্ক ফিউশন 360 তে এটা সেন্ড করতে পারবো। সো এখানে আরো কিছু 3D প্রিন্টিং কমিউনিটি আছে, যেমন থিঙ্গিভার্স, মিনি ফ্যাক্টরি, এগুলোতেও আমরা আপলোড দিতে পারি। এবং সেছাড়াও আমরা এখানে শেয়ার ওভার ইমেল যদি করতে চাই, যে আমরা একটা মানুষকে যদি ইমেল করতে চাই যে আপনি আমার ডিজাইনটা একটু জাস্ট দেখতে পারেন, তাহলে আমরা এখানে কপি লিংক করে আমরা তাকে ইমেইলে ওই লিংকটা কপি করে দিয়ে দিতে পারি, যেন সে ওই লিংকের মাধ্যমে এই মডেলটা ডাউনলোড করে দেখতে পারে। খুবই সুন্দর একটা
প্ল্যাটফর্ম, আমরা খুব সহজে আরেকজনের সাথে এই জিনিসগুলো কোলাবোরেট করতে পারি। যেমনটা আমাদেরকে বলা হয়েছিল, আমাদেরকে অটোডেস্ক থেকে আজকে বলা হলো যে অটোডেস্ক খুবই ফোকাস করে কোলাবোরেশনের ব্যাপারে। সো কোলাবোরেশনের ব্যাপারটার জন্যই অ্যাকচুয়ালি এই যে নতুন নতুন ফিচারগুলো এই সফটওয়্যারটাতে ইনক্লুডেড। সো এটা হলো একটা ব্যাপার। এখন আমরা টিঙ্কারক্যাডে আরো কিছু জিনিস দেখব। সো ফার্স্টে আমরা একটা মডেল তৈরি করব, যে মডেলটা অ্যাকচুয়ালি ডাইমেনশনড। সো আমরা ফার্স্টে একটা মডেল এখানে দেখি। আমি একটা মডেলের ডাইমেনশন আপনাদের জন্য বানিয়ে এনেছি, যেটা আসলে কিভাবে তৈরি করা যায়। সো এই মডেলটা একটা মডেল। আমরা দুটো মডেল হয়তো দেখতে পারবো না, আজকে টাইম খুবই কম, তবু আমরা এই মডেলটা একটু দেখার চেষ্টা করি। তো এই মডেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা জাস্ট হিঞ্জের মতো একটা মডেল, মেকানিক্যাল হিঞ্জ বা এরকম একটা 3D মডেল, যেটাকে আমরা এক্সাক্ট ডাইমেনশন দিয়ে তৈরি করব। সো ফার্স্টে আমরা একটা সিলিন্ডার নিব। সিলিন্ডারটা যেহেতু সিলিন্ড্রিক্যাল, এখানে সিলিন্ডার নিব, তারপরে ভিতরে একটা কাট শেপ রাখবো বা হোল রাখবো, এবং তারপরে আমরা এখানে রেক্ট্যাঙ্গল তৈরি করব। রেক্ট্যাঙ্গলটার সাথে আর একটা রেক্ট্যাঙ্গল নিচে তৈরি হবে, এবং তাদেরকে কম্বাইন করে করে আমি কাজটা শেষ করব। সো এখানে এখন আমরা টিঙ্কারক্যাডে যাব এবং তারপরে সিলিন্ডারে ক্লিক করব। সিলিন্ডারে যাওয়ার পরে আমরা দেখছি যে এটার ডায়ামিটার হচ্ছে 25, সরি রেডিয়াস হচ্ছে 25। সো ডায়ামিটার কত? 50। সো আমরা এখানে 50 দিব, এবং অন্য পাশেও আমি দিব 50। আর লেংথটা এখানে কত? লেংথটা এখানে অ্যাকচুয়ালি ছিল, লেংথটা ড্রয়িং এ দেওয়া নাই, আমি একটা এক্সাক্ট একটা লেংথ নিয়ে নিলাম, 80 ধরে নিলাম। সো এখানে 80 হচ্ছে লেংথ। এখন এই জিনিসটা যেহেতু সিলিন্ড্রিক্যাল, যেটা এটা একদমই 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেটেড অবস্থায় আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি রাইট সাইড বরাবর এটা থাকবে। সো আমরা টপ সাইড বরাবর রাখবো না, এটাকে রাইট সাইড বরাবর নিয়ে নিব। সো আমরা এটাকে রোটেট ফিচার অ্যাপ্লাই করে এটাকে রোটেট করে নিব। এখানে আমরা আরেকটা সিলিন্ডার আনবো। এই সিলিন্ডারটাও লেংথে অনেক, সরি এখানে লেংথে অনেক বেশি হবে, আমরা কাট ফিচার হিসেবে এটাকে নিচ্ছি, যেহেতু এখানে একটা কাট হবে। এবং এই সিলিন্ডারটা অ্যাকচুয়ালি ডায়া হবে, ইনসাইড যে সিলিন্ডারটা এটা হচ্ছে 30 হচ্ছে এটা ডায়া। সো আমরা 30 নিব, এবং তারপরে আমরা রেক্ট্যাঙ্গলের কাজগুলো করব। সো এখানে আমরা ক্লিক করলাম এবং এখানে আমরা দিলাম 30। এরপরে আমরা এটাকে রোটেট করে নিব 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। তো দুটো 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেটেড অবস্থায় আছে। এখন আমরা উচিত এটার সেন্টার এর সাথে এটার সেন্টার অ্যালাইন করা, তাই তো? আমি যখন এখানে ক্লিক করব এবং শিফট প্রেস করে অথবা এরকম করে ব্লক করে আমরা যদি এখানে অ্যালাইন এ প্রেস করি, দেখা যাচ্ছে যে জিনিসটা এরকম একটা পজিশনে আছে, এখানে দুটাকে একসাথে অ্যালাইন করতে চাচ্ছে। আমি চাচ্ছি এই মডেলটা ডমিনেট করুক, কারণ সে যেখানে আছে সেখানেই থাকাটা জরুরি। আমি ফার্স্টে তাকে সেন্টার ওয়াইজ টপ বরাবর যদি দেখি, সেন্টার ওয়াইজ তাকে টপ থেকে অ্যালাইন করব, তারপরে আমরা বটমে অ্যালাইন করব। আমরা সেন্টারে এখানে টপে ক্লিক করলাম, এখানে বটমে ক্লিক করলাম, জিনিসটা সুন্দরভাবে সেন্টার অ্যালাইনড হয়ে গেল। এবং এটাকে আমরা জাস্ট কি করব, যেহেতু ইন্টারসেক্ট একটা থ্রু হোল হয়েছে এখানে, সো আমরা চাইবো যে এটা যেন থ্রু হয় এদিকে। সো আমরা এইভাবে এই জিনিসটাকে রেখে দিই। এখন আমাদের যেটা দরকার একটা বক্স শেপ। বক্স শেপটাকে আমরা আনছি, এটা অ্যাকচুয়ালি কাট শেপ বা হোল শেপ না, এটা একটা সলিড শেপ হবে। এবং আমরা চাইবো যে এখানে এটার ডাইমেনশন দিতে, এটা হচ্ছে 80 এবং 10। সো আমরা 80 এবং 10 দিচ্ছি। সরি, আমার মডেলটাতে একটু তো এটার লেংথটা হচ্ছে 80 আর ই হচ্ছে থিকনেস হচ্ছে 10। এখন উইডথটা কত? উইডথটা হচ্ছে এই যে এটার যে উইডথ ছিল সেই উইডথ অনুযায়ী হবে। সো এটা কত ছিল? 80। সো এখন আমি যদি চাই যে এটাকে অ্যালাইন করতে এটার সাথে, সেটা আমি করতে পারবো না। আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করব এবং শিফট প্রেস করে আমি এটাতে রেডটাতে প্রেস করব।
আমি এখানে দেবো অ্যালাইন দেওয়ার পর আমি চাই যে এটা ডমিনেট করুক, সো এটা একদম টপ বরাবর যাবে এবং মিড বরাবর আসবে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি জিনিসটা, এবং এখানে আবার মিড বরাবর এটা আনবো। সো এই অবস্থায় এটা আসছে। সো এটাকে এখন আমি মুভ করব সামনের দিকে, জাস্ট সামনের দিকে এটাকে মুভ করব। সো আমরা এখানে 10 রাখছি, এখানে আমরা 0 রাখছি, এবং এখানে আমরা জাস্ট কিবোর্ড দিয়ে আমরা প্রেস করে সামনের দিকে এটাকে জাস্ট নিয়ে যাব। ওকে, এখন সেম জিনিসটা আমরা করব নিচের মডেলটার ক্ষেত্রে। তো আমি কিভাবে করব? কপি করব, কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি হয়, যে কোনো জিনিস কপি হয় মেইনলি কন্ট্রোল সি দিয়ে, এবং কন্ট্রোল ভি দিব, এবং তারপরে এই জিনিসটাকে আমরা নিচের দিকে, এই শেপটাকে নিচের দিকে নিয়ে যাব। তো দরকার নেই এত নিচের দিকে এটাকে কনভার্ট করার, অ্যাকচুয়ালি আমরা এটাকে অ্যালাইন করে নিব। অ্যালাইন, আমরা চাচ্ছি এটা ডমিনেট করুক, এবং এখন এই শেপটাকে আমরা জাস্ট সামনের দিকে নিয়ে যাব। কিবোর্ডের অ্যারো প্রেস করে এটাকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, মুভ করছি। সো এটা তৈরি হয়ে গেল। এখন আমার যেটা করার দরকার সেটা হচ্ছে গ্রুপ। আমি গ্রুপে এখানে প্রেস করার আগে আগে সলিড গুলোকে আগে আমি গ্রুপ করে ফেলি, এটা মানে বেটার হবে। আগে আমরা সলিডকে গ্রুপ করে নিব। এবং তারপরে আমরা হোলটাকে গ্রুপ করে নিব। একই কালারই রাখলাম। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে 3D মডেলটা তৈরি করা দরকার ছিল সেই মডেলটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। এরপর আমরা 3D মডেলটার ব্যাপারে একটু দেখলাম যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি ফিউশনের 3D মডেলিং তৈরি TinkerCAD এর 3D মডেলিং করতে হয়। এটা অ্যাকচুয়ালি খুবই বেসিক একটা 3D মডেলিং সফটওয়্যার। এখান দিয়ে আপনি কোনো কমপ্লেক্স শেপস তৈরি করতে পারবেন না। ইভেন আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোনো মেকানিক্যাল ডিজাইনও এই সফটওয়্যার দিয়ে আমরা কখনোই সাজেস্ট করি না যে আপনারা তৈরি করেন। এটা খুবই বেসিক, ভেরি ভেরি বেসিক শেপস গুলোর জন্য এই সফটওয়্যারটা ইউজ করা ভালো। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল 3D ডিজাইনের জন্য এটা আমরা কালকে শিখবো অটোডেস্ক ফিউশন 360 এর ব্যাপারে। আগামী কালকে আমাদের সেশন আছে, সে ব্যাপারে আমরা শিখবো। তবে এই সফটওয়্যারটাতে TinkerCAD একটা মজাদার জিনিস আছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি যারা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করে তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হলো সার্কিট। আমরা TinkerCAD এটাকে সেভ রাখি আগে। সার্কিট ডিজাইনটার ব্যাপারে আমরা এখন দেখব। আমরা এখানে টিঙ্কারে ক্লিক করলাম এবং এটা সেভ হয়ে গেল। সেভ হওয়ার পরে আমরা এখানে এখন সার্কিটসে যাব। সার্কিটসে যেয়ে আমরা একটা নতুন সার্কিট তৈরি করব। ক্রিয়েট এ নিউ সার্কিট আমরা ক্লিক করলাম। এবং এটা খুবই ইজি একটা প্ল্যাটফর্ম যেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আপনারা সার্কিট ডিজাইন করতে পারেন। আসলেই খুবই ইজি, জাস্ট আপনাদেরকে জিনিসটাকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আমার এই জিনিসটা অ্যাড করা। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা নরমালি খুব বেশি টুলস এখানে নেই। এখানে জাস্ট কিছু বেসিক ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টস আছে এবং সেই সাথে কিছু কোড দেওয়ার একটা ব্যবস্থা আছে, টগল কোড। এখানে আপনি কোনো কোড থাকলে, কোনো ইলেকট্রনিক্স এর কোনো কোড থাকলে সেই কোডগুলো দিতে পারেন, এবং সেই কোডের আবার লাইব্রেরিও আছে এখানে, এবং সেই সাথে সিমুলেশন করতে পারেন। আমি একদমই ইনডেপথ দেখাবো না, এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি দেখাতে হলে অবশ্যই একটা বড় কোর্সের আয়োজন করতে হয়, না হলে অ্যাকচুয়ালি একটা সেশনে এত কিছু দেখানো সম্ভব না। তবে আমি জাস্ট আপনাদেরকে টাচ দিয়ে যাব যে একটা খুবই সিম্পল একটা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট তৈরি করে দেখাবো। তো ফার্স্টে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটস এর জন্য আমরা ফার্স্টে একটা পাওয়ার সোর্স আনি। জাস্ট ক্লিক করে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করলাম এখানে, আর কিছু না। তো এটা একটা ব্যাটারি। এখন আমার এই ব্যাটারিটা দিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি একটা এলইডি লাইট জ্বালাবো। খুবই সিম্পল একটা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট হচ্ছে এখানে। এলইডি লাইট জ্বালাবো, একটা রেজিস্টর রাখবো এখানে, এবং সেই সাথে একটা সুইচ রাখবো। সো খুবই সিম্পল একটা ব্যাপার, এখানে তেমন কমপ্লেক্স কিছুই নেই। সো এখন এই TinkerCAD দিয়ে অ্যাকচুয়ালি খুব সহজে আপনি সিমুলেশন কিভাবে করতে পারেন, ইলেকট্রিক্যাল সিমুলেশন বা ওয়্যার ডায়াগ্রাম আপনি তৈরি করতে পারেন। খুবই সিম্পল। আপনি এখানে যে পয়েন্টগুলো আছে ব্যাটারিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ।
পজিটিভে আমরা এইভাবে জাস্ট একটা ডায়াগ্রাম এখানে তৈরি করলাম। এখানে আমরা বলতে পারি যে ওয়্যারটা আসলে কি কালারের, তো এটা অ্যাকচুয়ালি যেহেতু রেড, সেহেতু আমরা রেড দিব পজিটিভ। সো এখানে একটা টার্মিনাল সুইচে এখন টার্মিনাল 2 থেকে আর একটা আমরা ওয়্যার বের করছি। সো এটাও রেড, এবং খুব সহজে আমরা এখন নেগেটিভ থেকে একটা ওয়্যার বের করব, এটা হবে ব্ল্যাক, এবং এখান থেকেও আমরা একটা ওয়্যার নিব, এটাও হবে ব্ল্যাক। সো খুবই সহজে আমি একটা সার্কিট তৈরি করে ফেললাম, খুবই সহজে জাস্ট মাউস ক্লিক করে করে আমরা একটা সার্কিট তৈরি করে ফেললাম। এখন লক্ষ্য করবেন আপনারা অনেকে শুরুতে আসলে এই জিনিসটা ফেস করবেন, আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে ওয়্যারিংটা করে কিভাবে। আপনি এরকম একটা পয়েন্টে ক্লিক করবেন, জাস্ট ক্লিক করে ছেড়ে দিবেন, তারপরে এরকম একটা পয়েন্টে জাস্ট নিয়ে যেয়ে জাস্ট কানেক্ট করে দিবেন, এখানে কালার দিয়ে দিবেন ব্ল্যাক। এখন এই জিনিসটাকে এরকম ডিরেক্ট কানেকশন এরকম না দিয়ে যদি বড় কিছু বানাই তাহলে এরকম ডিরেক্ট কানেকশন দেওয়া খুবই সমস্যা। তো কিভাবে আসলে এটাকে ডিভাইড করে, এখানে যে কোনো একটা র্যান্ডম জায়গাতে ওয়্যারে ডাবল ক্লিক করব, তাহলে একটা পয়েন্ট তৈরি হবে। এই পয়েন্টটাকে আমি ধরে এক্স এবং ওয়াই অনুযায়ী অ্যারেঞ্জ করে নিয়ে রাখতে পারি, তাহলে জিনিসটা হয়। আবার এই ওয়্যারিংটা এইভাবেও করা যায় যে আমি জাস্ট ক্লিক করলাম, একটা পয়েন্ট পর্যন্ত নিয়ে গেলাম, আবার একটা ক্লিক করলাম, তারপরে এখানে কানেক্ট করে দিলাম। এটাকে আমি এক্স ওয়াই অনুযায়ী সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জও করে রাখতে পারি। দেখ, আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট তৈরি হয়ে গেল, খুব সুন্দর। অ্যাকচুয়ালি এখন এটাকে আমরা সিমুলেট করতে পারবো। আমি স্টার্ট সিমুলেশন দিলাম, ফার্স্টে আমরা দেখছি যে লাইটটা অফ, তাই তো? আর যদি আমি এখানে সুইচটা প্রেস করি মাউস দিয়ে, লাইটটা জ্বলে উঠছে। আবার যদি সুইচটা ছেড়ে দিই, লাইটটা অফ হয়ে যাচ্ছে। আবার সুইচ প্রেস করি, লাইটটা জ্বলছে, অফ হচ্ছে। সো খুবই সুন্দর একটা সিস্টেম। এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক সময় অ্যান্ড্রয়েড বিভিন্ন গেমও পাই এই ধরনের, যদিও ওগুলো অ্যাকচুয়ালি খালি গেম, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টিঙ্কারক্যাডে আপনি রিয়েল সিমুলেশনটা করতে পারবেন এখানে, যে ইলেকট্রিক্যাল সিমুলেশনটা এখানে কিভাবে নর্মাল একটা সিম্পল একটা সার্কিট ডায়াগ্রাম তৈরি করে সেখানে আসলে কিভাবে সিমুলেশন করা যায় সে ব্যাপারে আমরা দেখতে পারি। সো এটা একটা ব্যাপার। আমরা একটা নতুন লাইট লাগাই এখানে, অবশ্যই এটা খুব ফান, আসলে খুবই অ্যাডিকটিভ একটা জিনিস। এখানে আমরা একটা লাইট বাল্ব লাগাই, দেখা যাক কাজ করে কিনা। এলইডি ছাড়াও যদি আমরা লাইট বাল্ব লাগাই, আমি যদিও মেকানিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের, আমার ইলেকট্রিক্যাল নলেজ খুব কম, খুবই সীমিত, তবে আমি চেষ্টা করছি আর কি আপনাদের কিছু জিনিস দেখানোর। এটা একটা রেড এবং এখানে একটা ব্ল্যাক। আমরা আবার সিমুলেশনে যাই, দেখি কাজ করে কিনা। ইয়েস, এখানে কাজ করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি লাইটটা এখানে ইয়েলো হয়ে যাচ্ছে। এটা জাস্ট লাইটটা আনার এই জন্যই, কারণ যে লাইটটা একটু হাইলাইটেড বেশি হয়, এলইডিটা খুব বেশি টিঙ্কারক্যাডে আসলে এলইডিটা স্ক্রিনে অনেক সময় বোঝা যায় না দেখে যে এলইডিটা জ্বলছে। সো দেখা যাচ্ছে লাইটটা হাইলাইটেড হচ্ছে। সো সার্কিটটা ঠিক আছে, সম্পন্ন হয়েছে। সো খুবই সুন্দর একটা জিনিস। টিঙ্কারক্যাডে অ্যাকচুয়ালি আপনি শুধুমাত্র এরকম সিম্পল না, এখানে আপনি অনেক ধরনের সেন্সরস আছে, আল্ট্রাসনিক সেন্সরস আছে, এখানে কিপ্যাড আছে, অনেক ধরনের ইকুইপমেন্ট আছে, ইভেন আরডুইনো পর্যন্ত আছে, আরডুইনো মাইক্রো কন্ট্রোলার, এই ধরনের বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট দিয়ে, এখানে আরডুইনো উনো আছে, আপনি জাস্ট ট্র্যাক করে ড্রপ করতে পারবেন, এখানে আপনি ইউজ করতে পারবেন আরডুইনো উনো। এবং এটা দিয়ে আপনারা যারা অনেক কমপ্লেক্স ইলেকট্রনিক্স এর কাজ করে থাকেন, অ্যাকচুয়ালি আমার এই ব্যাপারে আইডিয়া খুবই কম, আপনারা জাস্ট এরকম লাইন কানেকশন এভাবে দিয়ে আপনার টিঙ্কারক্যাডে খুব সহজেই ইলেকট্রনিক সিমুলেশন গুলো করতে পারেন। এখানে বিভিন্ন রকম ইকুইপমেন্টই আছে এবং সেই জিনিসগুলো আসলেই কাজ করে। সিমুলেশন করলে আমরা দেখতে পারি যে এখানে কি লেখাটা উঠবে, আদৌ সার্কিটটা ক্লোজ হচ্ছে কিনা, সম্পন্ন হচ্ছে কিনা, এই ব্যাপারগুলো আমরা দেখতে পারি। এখানে সব রকম ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টস আছে। সো খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস, টিঙ্কারক্যাডের এটা একটা খুব ভালো একটা ফিচার এবং আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন। তো আমরা যখন এখানে সেভ করবো এই ফাইলটাকে, এটা কোথায় সেভ হবে? এটা কিন্তু একটা ডিফারেন্ট জায়গাতে সেভ হবে। সেটা হচ্ছে আগের যে ফাইলটা আমরা সেভ করেছি সেটা কিন্তু 3D ডিজাইনস এ সেভ হয়েছিল। এই ফাইলটা কিন্তু সার্কিটস এ সেভ হবে। সো এই ব্যাপারটা অবশ্যই আমাদেরকে চিন্তায় রাখতে হবে যে আমি একটা সার্কিট তৈরি করলাম, সেটা দেখা যাচ্ছে না কেন। এটা অবশ্যই আপনাকে সার্কিটস এ ক্লিক করতে হবে, তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে আপনি একটা প্রিভিয়াস কাজ করেছিলেন। সো এটা খুবই মজাদার একটা জিনিস। টিঙ্কারক্যাড অবশ্যই আরো বেশি এক্সপ্লোর করতে থাকবেন আপনারা,
এবং সফটওয়্যারটা অনেক ইজি, এবং এই সফটওয়্যারটা থেকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের 3D মডেলিং এর বেসিক হওয়া শুরু। সো ধন্যবাদ সবাইকে। আজকে আমার সেশন এইটুকুই। এখন আপনাদের কারো যদি কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে অবশ্যই আপনারা রেইজ হ্যান্ড করে হোস্টকে জানিয়ে আমাকে কোশ্চেনটা করতে পারেন। হোস্ট, রেস্ট ইজ আপ টু ইউ। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ মশিউর ভাই আপনাকে। আমরা একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি কমেন্ট বক্সে। মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মুবিন ভাই কোশ্চেন করেছেন, টিঙ্কারক্যাড দিয়ে কি কমপ্লেক্স কোনো ডিজাইন করা সম্ভব, যেমন ওয়েপন, ফার্নিচার বা বাইক? অ্যাকচুয়ালি টিঙ্কারক্যাড খুবই বেসিক মডেলিং এর জন্য, খুবই একদমই বেসিক মডেলিং এর জন্য। সো আমি রেকমেন্ড করব যে কমপ্লেক্স মডেলিং এর জন্য অ্যাকচুয়ালি আপনি ফিউশন 360টা দেখতে পারেন, আগামীকালকে আমরা দেখাবো। সো ওখানে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো কমপ্লেক্স মডেলিং খুব সুন্দরভাবে তৈরি করা যায়, এবং আপনারা অবশ্যই সেই ফিউশন 360তে কমপ্লেক্স মডেল, তবে মডেলিং 3D মডেলিং শুরু করার জন্য টিঙ্কারক্যাডটা ভালো। আপনারা টিঙ্কারক্যাড থেকে কিছু বেসিক কিছু শেপ তৈরি করা শিখতে পারেন। আমি কিছু বেসিক জিনিস আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি এবং সেই অনুযায়ী আপনারা আজকে প্র্যাকটিস করতে পারেন। তারপরে মিস্টার আবিদ শাহরিয়ার ভাই, আপনি হাত তুলেছেন, আপনি দয়া করে মাইক্রোফোনটি আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার প্রশ্নটা হলো যে আমি কি টিঙ্কারক্যাড দিয়ে পিসিবি সিমুলেট করতে পারবো কিনা, এই কোশ্চেনটা ছিল। যে কোনো পিসিবি, যেমন কিক্যাড থেকে যেরকম আমরা একটা পিসিবি তৈরি করি, এই পিসিবিটা কি এখানে এনে কোনোভাবে সিমুলেট করা সম্ভব কিনা? অ্যাকচুয়ালি কমপ্লেক্স পিসিবি বা পিসিবি সিমুলেশন করা অ্যাকচুয়ালি একটু টাফ টিঙ্কারক্যাডে, তবে কিছু ফর সাম এক্সটেন্ড আসলে একটু করা সম্ভব। অ্যাকচুয়ালি আমি এক্স্যাক্টলি বুঝছি না যে জিনিসটা কতটা কমপ্লেক্স, তবে আমার যেটা সাজেশন যে এই ক্ষেত্রে অটোডেস্ক ইগল এই সফটওয়্যারটা ইউজ করা আপনার জন্য বেটার হবে। আপনি যত কমপ্লেক্সিটির দিকে যাবেন, অটোডেস্কের অবশ্যই আপনার জন্য কোনো না কোনো প্ল্যান আছে। সো আপনাকে সেই প্রোডাক্টটা নিয়ে কাজ করতে হবে। অটোডেস্ক ইগল এটা নিয়ে আপনারা অবশ্যই কাজ করতে পারেন। ধন্যবাদ। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ধন্যবাদ। কমেন্ট বক্সে ধ্রুব রায় প্রশ্ন করেছেন, মিস্টার মশিউর স্যার, টেল মি সাম লিমিটেশন অফ টিঙ্কারক্যাড। টিঙ্কারক্যাডের অনেকগুলো লিমিটেশন। অ্যাকচুয়ালি টিঙ্কারক্যাডে আমরা স্কেচিং করে এক্সাক্ট ডাইমেনশনিং করে কাজ করতে পারি না। টিঙ্কারক্যাডে স্কেচিং বলে কিছু নাই। এটা অ্যাকচুয়ালি যে মডেলিং প্রসেস, সেটাকে বলা হয় ডিরেক্ট মডেলিং। তো ডিরেক্ট মডেলিং জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি অনেক দিক থেকে অনেক ইজি, হ্যাঁ অনেক দিক থেকে ইজি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সবসময় প্রিসাইজ না। সো এমন অনেক সফটওয়্যার আছে এখন টিঙ্কারক্যাডের থেকে অনেক অ্যাডভান্স, যারা অ্যাকচুয়ালি প্যারামেট্রিক মডেলিং, ডিরেক্ট এডিটিং দুটাই একসাথে সুন্দরভাবে করতে পারে। যেমন অটোডেস্ক ফিউশন 360, এটা অ্যাকচুয়ালি খুবই ভালো প্যারামেট্রিক মডেলিং এবং ডিরেক্ট এডিটিং দুটাই করতে পারে। টিঙ্কারক্যাডের ফাংশনালিটি গুলাও আছে, সেই সাথে অ্যাকচুয়ালি তার নিজস্ব যে একটা প্যারামেট্রিক সফটওয়্যার হিসেবে তার যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সেগুলোও আছে। সো এই ক্ষেত্রে টিঙ্কারক্যাডের পার্থক্য আমরা বুঝতে পারছি যে অ্যাকচুয়ালি কোথায় কোথায় লিমিটেশন এখানে আছে। সো এটাই আর কি। নেক্সট, মিস্টার রেজওয়ান ভাই, আপনি আপনার মাইক্রোফোন আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাইয়া, আমার যে কোশ্চেনটা হচ্ছে কি, ফিউশন 360 আর সলিড ওয়ার্কস এর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কোথায়? ফিউশন 360 এবং সলিড ওয়ার্কস এর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে ফিউশন 360 অটোডেস্কের প্রোডাক্ট এবং সলিড ওয়ার্কস হচ্ছে ডাসল সিস্টেমস এর প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেসিক পার্থক্য। কিন্তু ফিউশন 360 এর একটা ব্যাপার, প্রত্যেকটা সফটওয়্যারের নিজস্বতা আছে, এটা একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, দুইটা সফটওয়্যারই কিন্তু একটা সেম গোলেই আগাচ্ছে, তারা প্রায় সেম, কিন্তু তাদের নিজস্বতা আছে। একটা সফটওয়্যারের মতো আর একটা সফটওয়্যার হতে পারে না। তো ডিফারেন্স যেমন সলিড ওয়ার্কসে স্কাল্পটিং বা ফ্রি ফর্মের কাজগুলো খুবই জটিল। অ্যাকচুয়ালি সলিড ওয়ার্কসে স্কাল্পটিং করা খুবই জটিল, কিন্তু ফিউশন 360 তে আবার ফ্রি ফর্ম মডেলিংটা খুবই সুন্দরভাবে করা যায়। হ্যাঁ, এবং খুব স্ট্রাকচার্ড। তো আপনি অবশ্যই ফিউশনটা এই ক্ষেত্রে আগে রাখতে পারেন। আবার সলিড ওয়ার্কসে কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো খুব ইজি। হ্যাঁ, যেমন হচ্ছে যে যেমন কনভার্ট এন্টিটিজ এর কিছু ব্যাপারগুলো আছে, এগুলোতে কোনো এরর কাজ করে না, খুব সহজেই কাজ করে সলিড ওয়ার্কসে। ওকে ফিউশন ভাইয়া, 360 ধন্যবাদ। তে কিছু গ্লিচ আসে আসলে। ধন্যবাদ আপনাকে। কমেন্ট বক্সে ফাইম মুতাসির ভাই জিজ্ঞেস করেছেন, ফিউশন 360 আর অটোক্যাড এর মধ্যে পার্থক্য কি, আর আমরা কাল কোন সফটওয়্যারটা নিয়ে কাজ করব? এই ব্যাপারে আমরা অলরেডি কথা বলেছি। ফিউশন 360 এবং অটোক্যাড এর মধ্যে পার্থক্য, নেলসি যখন ছিলেন তখন আমরা এই ব্যাপারে কথা বলেছি যে অটোক্যাড এবং ফিউশন 360 এর মধ্যে পার্থক্য কি।
আশা করি আপনি দেখেছেন তখন। নেক্সট। Selim Sadman bhai, Moshiur sir, is TinkerCAD a good platform to start learning mechanical design for beginners? ইয়েস, এটা আপনার স্টার্টিং বলতে একদমই প্রথম 2-3 দিন হয়তোবা আপনি এটা ইউজ করতে পারেন, কিন্তু আপনাকে যত দ্রুত সম্ভব আস্তে আস্তে প্যারামেট্রিক সফটওয়্যারে সুইচ করে যাওয়া উচিত। প্রথম 2-3 দিন হয়তোবা আপনি একটু মডেলিং এর ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করতে একটু চর্চা করতে পারেন TinkerCAD অবশ্যই। নেক্সট। সামিউল সাদিক ভাই জিজ্ঞেস করেছেন ফিউশন 360 ভার্সেস ব্লেন্ডার, মানে দুটার মধ্যে ডিফারেন্সটা জিজ্ঞেস করেছেন উনি। ব্লেন্ডার হচ্ছে একটা 3D গ্রাফিক্স মডেলিং বা অ্যানিমেশন এর জন্য, রেন্ডারিং এর জন্য একটা সফটওয়্যার। সো এটা টোটালি ডেডিকেটেড টু 3D মডেলিং ফর গ্রাফিক্স পারপাস। আর ফিউশন 360 অ্যাকচুয়ালি ডেডিকেটেড ফর মেকানিক্যাল ডিজাইন অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং। আপনি এই সফটওয়্যারে কোনো কিছু একটা মডেল করে ডিরেক্টলি সেটা ম্যানুফ্যাকচার বা তৈরি করার জন্য আপনি এটাকে ইউজ করতে পারবেন। একটা ডিজিটাল একটা ফাইলকে বাস্তবে তৈরি করার জন্য ফিউশন 360 তে ডিরেক্টলি আপনি ইউজ করতে পারবেন। সো এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পার্থক্য আর কি। নেক্সট। মাসুদ করিম ভাই জিজ্ঞেস করেছেন অ্যান্টেনা ডিজাইনের জন্য কোনটা ভালো হয়? অ্যান্টেনা আমি শিওর না, অ্যান্টেনা বলতে কোন ধরনের অ্যান্টেনা বোঝানো হচ্ছে এখানে? I mean electrical antennas, most probably communication-এর খুব অ্যাকচুয়ালি সম্ভবত। এটা তো 2D ডিজাইন করেও বোঝানো যায়, সেক্ষেত্রে অটোক্যাড দিয়েও আপনি কাজ করতে পারেন যদি আপনার ডিজাইনটা 2D হয়। যদি 3D হয় তাহলে ফিউশন ইউজ করতে পারেন। আর যদি খুবই সিম্পলের মধ্যে যদি জিনিসটাকে আপনি জাস্ট ভিজুয়ালাইজ করাতে চান, আপনি টিঙ্কারক্যাডও ইউজ করতে পারেন অবশ্যই। আবিদ শাহরিয়ার ভাই, আপনি মাইক্রোফোন আনমিউট করে কোশ্চেন করতে পারেন। আচ্ছা, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। আমি টু বি অনেস্ট অটোক্যাড নিয়ে কাজ করা খুব রিসেন্টলি শুরু করেছি। তো আমার অটোক্যাডে আপনার আমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমি ভেরিফাইড একটা লাইসেন্সও পেয়েছি। তো আমার ওখানে একটা অ্যাকাউন্ট পাস শো করতেছে। তো আমি আসলে অটোক্যাডে ইজ দেয়ার এনি গ্রুপ ইন অটোক্যাড ওয়েবসাইট বা যেখানে আমি বেটার আইডিয়াস পাবো অ্যাড হইলে? আমি এই বিষয়ে জানতে চাচ্ছিলাম কিভাবে কি করতে এই পারি। ব্যাপারে অবশ্যই এটা গ্রুপ আছে, আপনি অবশ্যই অটোডেস্ক অ্যাম্বাসেডর হাবে জয়েন করতে পারেন। সেখানে অটোক্যাডের অনেক এটা কোথায় অ্যাকচুয়ালি, মানে কিভাবে আমি প্রসিডিউরটা জানি না। এটার প্রসিডিউর কিছুই না, এটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলার মতো। আপনাকে আচ্ছা, অটোডেস্ক হ্যাঁ, অ্যাম্বাসেডর হাবে লিংক দিয়ে দেওয়া হবে অবশ্যই আজকে আচ্ছা, ইমেইলে। আমার একটা অ্যাকাউন্ট হয়ে গেছে অলরেডি, এবং দেখলাম যে এখানে 1 স্টার না 2 স্টার এরকম একটা। ডোন্ট ফোকাস অন দ্য স্টার, ডোন্ট ফোকাস অন দ্য ব্যাজেস। I'm just saying যে হ্যাঁ হ্যাঁ, it is like official something as না না I এই জন্য না, বলতেছি যে আমার অ্যাকাউন্টটা ওখানে সাকসেসফুলি ক্রিয়েট হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওখান থেকে আমার অ্যাড হতে হবে, রাইট? ইয়েস, ওখান থেকে অ্যাড হতে হবে না। ওখানে দেখবেন যে আচ্ছা, অনেকে পোস্ট দেয়, ওখানে আপনিও আপনার সমস্যাগুলো বা এটাকে কিছু জানার ইচ্ছা থাকলে। আচ্ছা কমিউনিটির মতো ইয়েস যেরকম ইয়েস, রেডিটে ইট পোস্ট ইজ এ যেরকম হয়। কমিউনিটি। আচ্ছা, হুম, আচ্ছা, ওকে, ওকে। এক্স্যাক্টলি। ওখানে অনেক আচ্ছা, প্রফেশনালস আছে, আমরাও আছি। হুম, তো আপনি অবশ্যই ওখানে অ্যান্সার পাবেন। আচ্ছা, তাহলে লিংকটা একটু শেয়ার দিয়ে দিবেন কাইন্ডলি। অবশ্যই। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। নেক্সট। আর কোনো প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি না আমি কমেন্ট বক্সে। ওকে, আমরা আসলে আজকের ওয়ার্কশপের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আপনারা যদি অনুষ্ঠানটি ওয়ার্কশপটি মিস করে থাকেন, আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে দেখতে পারেন, ইউটিউবে যেও দেখতে পারেন। IEEE সিগন্যাল প্রসেসিং সোসাইটি ফেসবুক পেজ থেকে লাইভ করা হয়েছে, আপনারা সেখানে যেও দেখতে পারেন। আর আমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারি খুব সম্ভবত। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে এসেছি। আগামীকালকে আমাদের দ্বিতীয় দিনের কাজ শুরু হবে ঠিক 3:30টার সময়, শুক্রবার 3:30টায় আমাদের দ্বিতীয় দিনে মশিউর রশিদ ভাই ফিউশন 360 ডিগ্রি নিয়ে আলোচনা করবে। তো আমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারি সবাই। আচ্ছা, মশিউর রশিদ ভাই, আপনি যদি একটু স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করতেন। থ্যাংক ইউ। সবাই নিজেদের ভিডিওটা অনুগ্রহ করে অন করি।
সবাই দয়া করে একটু ভিডিওটা অন করি আমরা। ভাই জি ধন্যবাদ। হয়ে গেছে। ধন্যবাদ Carry on সবাইকে করেন। আমাদের আচ্ছা। সাথে জয়েন করার জন্য। আগামীকাল ঠিক 3:30টার সময় আমাদের ওয়ার্কশপের দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হবে। সবাই আশা করি থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আচ্ছা, শেষ হওয়ার আগে আমি আরেকটা কথা বলি। আমাদের চেয়ার হোসাইন মোহাম্মদ সাবির ভাই যদি কিছু বলতে চান, আমি অনুরোধ করবো ওনাকে কিছু বলার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। যেহেতু লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি, আজকে তেমন কিছু বলছি না। কালকে ইনশাআল্লাহ আমরা হচ্ছে সার্টিফিকেটের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবো আরকি। কিভাবে সার্টিফিকেট আমরা পেতে পারি। মশিউর রশিদ ভাই আমাদেরকে সব এগুলা বুঝিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। তো কালকে আমরা থাকবো ইনশাআল্লাহ 3:30 থেকে। ওকে।